지금부터 2018년 한국보건의료연구원 연례학술회의 2부 2세션 행사를 시작하겠습니다. 두 번째 세션에서는 의료기술 평가에서 국민건강정보 활용의 가치라는 주제로 이화여자대학교 의과대학 이선희 교수님을 모시고 논의하도록 하겠습니다. 좌장을 맡으신 이선희 교수님은 이화여자대학교 의과대학을 졸업하고 연세대학교에서 보건학 박사학위를 취득하셨습니다. 또한 한국보건의료연구원 2대 원장 및 의료기관 평가인증원 정책개발실장, 대한의학회 의료정책이사 등을 역임하셨으며 현재 이화여자대학교 예방의학교실 교수로 재직하고 계십니다. 이선희 교수님께 많은 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 소개받은 이선희입니다. 제가 간만에 여기 내과 행사 참여하고 보니 반가운 내과 식구들도 있고 또 이 분야에서 활동하시는 여러 선생님들 얼굴 뵈니 반갑습니다. 오늘 이 내과 애뉴얼 컨퍼런스는 많은 공기관들이 행사들을 주관하지만 아마 특별히 내과에서는 굉장히 의미 있는 연례 행사입니다. 내과가 연구기관이라는 아이덴티티와 그다음에 HTA에 대한 어떤 이슈를 돌아보면서 여러 가지 미션이나 이런 것들을 같이 공유하는 자리라는 점에서 굉장히 유니크한 그런 컨퍼런스로 알고 있는데 이 컨퍼런스의 주제가 미래 가치 기반 보건의료의 실현이고 제가 흐름을 보니 이전 세션에서는 이제 이 가치 기반 보건의료를 실현하기 위한 어떤 과정으로서의 보장성 강화에 대한 논의가 있었던 것 같습니다. 오늘 이제 이 시간은 마지막 세션인데요. 마지막 세션은 가치 기반 보건의료의 실현의 이제 구체적인 어떤 내과에서의 미션이 HTA인데 HTA와 보건의료 정보, 특히 보건의료 정보만 국한되지 않고 여러 가지 이제 테크놀로지에 대한 논의를 하게 될 것 같습니다. 현재 문재인 케어로 불리우는 이 보장성 강화 정책과 이 테크놀로지 이노베이션은 사실 상당히 상충된 면이 많다라는 이제 그런 우려도 있는데 내과는 HTA 에이전시로서 이 상충되는 어떤 정책 목표를 조화롭게 달성해야 되는 이제 그런 어떤 정책적인 그런 미션을 갖고 있다고 할 수 있겠습니다. 마지막 세션에서 이전 흐름과 같이 어떻게 이걸 조화롭게 같이 달성할 수 있는지 우리가 생각해보는 소중한 기회가 됐으면 좋겠네요. 오늘 지금 정말 훌륭한 분들을 많이 모셨습니다. 저희가 보니까 주어진 시간은 제한되어 있는데 발표 3개에 토의자가 6분이세요. 네, 제가 이렇게 오면서 시간을 계산해 보니까 토의자 몇 면에 대해서 5분 내에 드려야 되는데 사실 이 토의자들이 다 5분으로는 성에 안 차시는 막강한 분들이 많으세요. 그래서 조금 이 발표가 또 보니까 아주 이 주관하시는 팀들이 이제 미세하게 어떤 경우는 30분, 25분 막 이렇게 해놨는데 제가 조금 양해를 구하고 싶은 게 토의자들의 여러 가지 토의가 조금 더 우리 이 세션을 풍부하게 할 것 같아서요. 발표하시는 분들은 발표 자료도 좀 있고 그러니까 가능한 그 발표 시간을 조금 줄여주셨으면 좋겠습니다. 우리 이제 외국에서 오신 연자 경우는 저희가 예우 차원에서는 그거 다 또 뭐 호주까지 가서 들어야 될 주제이기도 하기 때문에요. 국내에 계시는 연자께서 조금 발표 내용을 조금 줄여주시면 뒤에 우리가 토의하면서 조금 또 가능하다면 플로어에 질문도 받고 그렇게 하도록 하겠습니다. 자, 시간이 없어서 바로 시작하겠습니다. 첫 번째 발표는 메리 워너, 그 호주 보건부, 우리로 얘기하면 보건부의 디렉터십니다. 거기 보시면 HTA 어세스먼트에 대해서 직접 관할하고 계시는 책임자시기 때문에 이분으로부터 우리가 여러 가지 소중한 그런 그 리소스 알로케이션에 대한 HTA의 역할과 경험에 대해서 청취할 수 있을 것 같습니다. 네, 좋은 발표 부탁드립니다. Thank you, kind chair. It's a pleasure to be here today, and I thank you for your invitation to come and speak at your annual conference. I've had a very warm welcome to Seoul, and I thank NICA and especially the NICA staff for organising my travel arrangements. It's
been a great trip, except for the snow. So I'm here today to talk about some examples about Australia has had with disinvestment from Medicare. Medicare is the program that funds medical services in Australia. We use a HTA process to fund new medical services in Australia. So a little bit about the Australian healthcare system. So we have a universal healthcare system. It was introduced in 1984. It's been around for a long time now. And it comprises three things. So we have the Medicare Benefit Schedule, and that lists all services available on Medicare for doctor services. We have the Pharmaceutical Benefits Scheme, which subsidises drugs. And we have something called the National Healthcare Agreement, which subsidises free treatment in public hospitals. So this means that Australians are entitled to benefits for professional medical services listed on the MBS, which is Medicare Benefit Schedule. We have access to subsidised drugs on the Pharmaceutical Benefit Schedule, and we have free public hospital services which are funded by the national government and jointly funded by the state and territory governments in Australia. So we have access to a lot of services on Medicare. We have consultation services, we have imaging, pathology, all sorts of things, and we have 5,700 services listed. Actually, very few of them have been through a HTA process. So probably in the last 10 years, Australia has really used a HTA process to make sure that services that are funded by the Australian government are evidence-based. It's the main driver of health delivery in Australia, so if your service isn't on Medicare, it usually doesn't get done by a doctor. We have a demand-driven system, so we actually have an uncapped system in Australia, so probably pretty similar to Korea. We can see the doctor multiple times. There's unlimited access to seeing doctors in Australia. Medicare is relevant to in-hospital services when you're admitted into a hospital, and it's also relevant to out-of-hospital services, so when you see your general practitioner or when you have a pathology test or a diagnostic imaging test. And private health insurance covers a proportion of in-hospital services only. Private health insurance doesn't cover out-of-hospital services in Australia. So many people have private health insurance in Australia just for in-hospital services, which means that they can access a doctor of their choice and they could go to a private hospital. And we also have something called a Medicare safety net. So for people who have a lot of services done out of hospital, for example, they're very sick, they have cancer, they have radiation treatment out of hospital, we have a safety net. So once you hit an out-of-pocket threshold in a particular year, you get 80% of your out-of-pocket costs over that threshold back to you as a patient. Actually, not many people actually reach that. It's quite unusual to reach. It's about $2,000 Australian for a family. So how do things get on Medicare? And this is sort of where HTA comes in. So the Australian government uses a process of advice, and we set up, probably 10 years ago or so, a Medical Services Advisory Committee. And they have about 25 members. They are independent of both the Department of Health, where I work, and independent of government. And they advise the government about services which should be listed on Medicare. Now, Medicare applications for a new service or an amended service is actually an application-driven process. So we need usually an application to go through the process. So we do an assessment on the service. The MSAC looks at an assessment of the safety, clinical effectiveness, cost effectiveness, and we use the best evidence that we can find available. With an application process, we rely on the applicant generally submitting the evidence for assessment by MSAC, but sometimes that's not quite all the time possible. So often that comes from device manufacturers, but sometimes it also comes from other groups, like doctors' groups, and we actually pay for doctors' groups to make applications as well. So we do evidence-based assessments as well that way. Their role in recent times, which I'll get to, is also looking at disinvestment. So we've used MSAC to advise the government of things that should come off Medicare or should be amended on Medicare because the evidence doesn't support them anymore. And we've had very mixed success. So hopefully I have some help for your assistance for you today
that will talk about the success that we've had in this case. So I have 4 case studies of things where we disinvested off Medicare. We found these case studies not through any particular science, but we found them really through utilisation. So we saw with these services that utilisation was expanding rapidly for varying reasons, and we thought something strange was going on. So I'll go through them one by one, but we have hyperbaric oxygen therapy, hip arthroscopy, bariatric surgery, and lipectomy. So my first case study is hyperbaric oxygen therapy. So this is where patients go into a chamber and they have high concentration oxygen in a pressurised chamber to treat a range of conditions. Now the range of conditions are things for, one was decompression illness, where people go diving and need more oxygen in their blood, radiation injuries as well, and the most controversial one was non-chronic diabetic wounds, where the evidence was very, very limited, but there were service models in Australia which were set up, which were just clinics used to treat those patients. So on Medicare, the service had been around for a very long time. It was very general in nature. So we have a description of what the Medicare service is, and the doctor just has to meet that description. And the problem was we had a very general description. So the original services on Medicare were very general, and they weren't limited to any patient population either. We had a lot of trouble with this review. It was considered by MSAC on 4 occasions. So it was originally listed on Medicare to be provided in a particular type of facility or place. And further considerations resulted in government intervention. So the lobby group for this service, who were the providers, were very, very strong and advocated to the government that they did not want their service taken away for non-chronic diabetic wounds. They wanted interim funding and given more time to actually come up with the evidence to give to the government. So this was a period of 11 years. So this took us a very long time. So we had a list of indications where public funding should apply. So decompression illness, diabetic wounds, and should not apply, chronic non-diabetic wounds. So the government got MSAC's advice and then made a decision that we'll give the industry some more time to come up with the evidence. And if you see by the time frame, that took 11 years for the industry really to come up with the evidence. So it's not the ideal situation. 2 years later, MSAC looked at it again. They said the evidence is still inadequate, the trials haven't been done. The interim funding continued. And then in 2011, there was some evidence that supported for some conditions, but not for chronic non-diabetic wounds. And then in 2011, MSAC again made a recommendation to government that it remove the listing for non-diabetic wounds. So Medicare funding was removed for this particular condition from 1st of November 2012. But this was not easy by any stretch. So we had extensive lobbying from the medical profession and the industry. We had a Senate, which is a government inquiry into the whole decision-making process. And we also had a review. The government asked to have a review of MSAC's processes because it wasn't confident of the processes that MSAC went through to come up with their recommendation. But a good thing that came out of it was it was a very defensible position because the actual evidence was based on HTA. So this is what happened. So as you can see, there was an increase of service volume, and you could see there was an intervention in 2012, and it's gone down, and it's gone up a little bit in the last year. But it was very difficult to tell what the outcome really was because the services were all very general in nature, so we couldn't split out what in that preceding years before 2012 was actually due to non-chronic diabetic wounds. Here's another example of disinvestment in Australia. So we looked at hip arthroscopy. So hip arthroscopy is a procedure which involves the treatment of hip pathology through a minimally invasive approach. There are 3 services on Medicare. They were introduced in 1994. They didn't go through a HTA process in 1994. There wasn't a HTA process then.
So we had 2 diagnostic services and 1 therapeutic item. They could be used for any indication, so any population, any indication. So as you can see, they grew from a base of nothing. So service volume, this was particularly another example of clinics that just specialised in hip arthroscopy, and it grew to about 3,000 services a year. So MSAC considered this in November 2005 on the basis of a HTA assessment that the department commissioned, and the focus was on one particular indication, which is femoroacetabular impingement. Now, that's a condition that's seen in fit, young, healthy people, and the evidence was pointing to that it's no better than conservative management. The HTA report found there was insufficient evidence to support continued funding, and it recommended that the existing hip arthroscopy items remove the indication for FAI. So the 3 items became non-FAI indications from the 1st of November 2016. So this was another one, extensive lobbying from the profession. There were orthopaedic surgeons that only specialised in hip arthroscopy procedures that were not very happy at all with this decision. The decision was upheld, but we haven't really had much data to assess the impacts of the amendments yet because it's only been a year since the change. This is quite a good case study. So this is bariatric surgery. So there's quite a big problem of obesity in Australia. So there's a big growth rate in bariatric surgery in Australia. So this is a list of surgeries we have in Australia for obesity, to treat obesity, including gastric band, gastric sleeving. As you can see, they've been growing quite steadily from about 5,000 services a year to about 20,000 services in 2009. And these services were first considered by MSAC in November 2011. They deemed them a very valuable intervention. So the HTA said these are very good services. The intervention is evidence-based. MSAC recommended that services should all be retained, but to restructure them slightly and change a few terms. And interestingly, they also supported a registry for all the data that had obesity surgery. They supported a registry to collect long-term data on that, on those patients, which is very unusual in Medicare. So the Australian government amended MBS items for bariatric surgery from the 1st of July 2013 in line with these recommendations. We had clearer descriptions of what they were, and we had restrictions put in place to address inappropriate co-claiming. And that means that some surgeons prior to this date were inappropriately claiming to maximise their income from Medicare. They were claiming inappropriate items together. So this wasn't really a very straightforward HTA disinvestment. Rather, funding was redirected from inappropriate co-claiming to fund a registry to look at outcomes for these patients. This is a very good example of amendments that were supported by the medical profession as well. So obesity surgeons were very involved in this review, and I think I will talk about a little bit later the benefits of actually involving the medical profession in reviews, particularly in disinvestment. This is my last case example. So lipectomy is this surgical excision of redundant skin. It's usually for people who've had dramatic weight loss. So it can be performed on various parts of the body, such as the hip, thigh, buttocks, chest. The services have been around for a very, very long time on Medicare. Abdominoplasty is the most common service, and that is the removal of excess fat and skin from the abdomen. And it accounted for 48% of all lipectomy services in Australia. So why did we want to review? So we found another utilisation led us to thinking that there was significant concern that these services were being used for cosmetic purposes. So in Medicare, you cannot use, a doctor cannot claim Medicare if the service is cosmetic in nature. We decided that it was probably a service that was in need of review. And it was also one of the 15 most expensive items on Medicare. So it was a combination of utilisation and cost as well.
So after a HTA report, we found that despite a lack of high-level evidence regarding the effectiveness of lipectomy overall, MSAC concluded that there was a group of patients who would benefit from this, and this was people who had lost a significant amount of weight. And when we mean significant, we probably are talking about 50 to 100 kilos. So their skin is affecting their daily living. And then the most controversial decision was MSAC did not support continuation of funding of lipectomy for women postpartum, so post-pregnancy. And the group that was in looking at this review were given time to substantiate the claims of effectiveness with evidence, which really never came forward. So this was all first considered in April 2015 by MSAC. MSAC supported what was in the HTA report. It did not support funding for postpartum women. So on the 1st of January 2016, the items were amended on Medicare and changed to allow people who've had significant weight loss to claim the items, but not allow women postpartum to claim abdominoplasty items. And the changes were designed to ensure that the service was not going to be used for cosmetic purposes. We've had significant correspondence from doctors and patients. This is a service provided by plastic surgeons in Australia. And they say the amendment discriminates women, postpartum women. The government's upheld this decision. So this is what happened. As you can see, there's very small numbers, of services. So there was 2016, you can see the services are just completely dropping. So disinvestment, concluding remarks. Disinvestment is very difficult, and Australia is probably the best example of disinvestment in the world. I don't think any country is, and we're not particularly good at it either. So it's a very, very difficult thing to do because there are political powers at play, and governments have intervened in the Australian process and interim listed items when the HTA report has said don't list on Medicare. And as you can see, the degree of difficulty isn't sometimes related to the volume of utilisation or expenditure either. So, 11-year processes for services that are at 200 or 300 services a year is a very expensive, lengthy exercise. But on the other hand, sound HTA provides a basis for evidence-based decisions that governments can stand behind, which has been very good in the Australian context. This is some examples of, so this might be interesting as well. So Australia also had a period between about 2003 and 2006 where it was fashionable to interim list services, so pending evidence. So services would go to MSAC, they would say the evidence isn't quite there, and then MSAC said, oh, well, we will just interim list it and wait another 3 years and that trial might be finished by then. We would not do that now. We would not recommend that now, and I think MSAC would never do that now. We haven't seen that for a very long time. But we've had varying degrees of success with this model, so we've got some examples as well of how that's worked. So here's some services that were interim listed on Medicare, pending evidence. So we've had lumbar artificial interventional disc replacement. That was actually quite a good story. It was interim listed in 2006 by the government, and then it still took a 6-year process to actually continuation of funding when evidence came forward and MSAC assessed it again. I already spoke about hyperbaric oxygen therapy for chronic non-diabetic wounds, so that was disinvested from 2012. That was an interim listed service. Selective internal radiation surspheres, they're a radiation bead that travels to a tumour and emits radiation. That was interim listed in 2006. There's an application pending for that. The problem is when you interim list things, it's very difficult to extract evidence, the companies to actually provide evidence, because there's an incentive to not do much because they want the interim listing to continue. Vertebroplasty, which is it's a bone cement that's put into the spine, that was disinvested that was interim listed in 2005. It was disinvested in 2011 on the basis of a HTA report.
There's a new MSAC application for a little bit of a different population that's coming through this year. Uterine artery embolism was interim listed. That's a treatment for fibroids. Was interim listed in 2006, and the interim funding is ongoing. Many of these services are only a few hundred a year. So the effort, Australia has made a decision we're not sure what to do with, because the effort to do the HTA, because the applicant isn't coming forward with any evidence, so there is actually quite a lot of effort. So Australia's experience, so where to from here? So the Australian government has recently committed to reviewing all 5,700 services, but the focus has shifted slightly in Australia. So because the volume is so big, the Australian government has decided we need to look at every single service, but probably every single service doesn't need a HTA. What we need to do is get professional groups together and look at contemporary practice and see whether our MBS services are in line with contemporary practice. Some of them might need a HTA, some of them don't. An interesting process, which you could probably look at our website, which is msac.gov.au, is MSAC now reviews all its recommendations 2 years post they get listed on Medicare. And that's not a HTA review, but it's actually just a review of utilisation. But that might then prompt a HTA review, because the utilisation seems a bit abnormal, I suppose. But disinvestment and interim funding, I think Australia is going to have in the future. I think these are options that will continue to be available to governments and will continue to be used. And I had a great talk at NICA, some of you might have been at it yesterday, about disinvestment in Australia, and I reflected on some of the questions that I got last night. And I thought one of the questions was in a perfect world, if you had to do disinvestment on thousands of services, how would you do it? How would the Australian government go about it? And some of the things I thought of were, some of the things where we failed and we could have done better was we didn't involve the profession enough, the medical profession enough. And where we did, we often had success, because they also bought into the problem. So then they became part of the problem. Is there is no evidence for that. We do agree with you that we shouldn't use the service. So that was one where we could have done better. We could have also involved patients more. So we didn't involve patients very well. So if patients were aware that there was limited evidence for some of these services and why are they still being available to the public, I think we would have really benefited from the patient voice in that context. Another thing was we could have set much clearer timeframes for when MSAC recommended your review post-interim funding. We were very unclear on our timeframes. We said, come back in 3 years, which wasn't clear enough. We should have had clearer timeframes. Instead of come back in 3 years, you need to come back in 3 years, otherwise we will delist your service. So we weren't clear enough from the beginning. Another thing we probably should have thought about is prioritisation of services. So you see the services we disinvested, some of them weren't very big in utilisation at all. They were very small services, but they were an awful lot of effort. So we should probably focus more on services where there's high volume and more patients as well. But HTA has really helped us because it's given the government and the Department of Health something to stand behind, and I think it's been a very useful thing in the process. So I'm happy to take questions on the panel, but if anybody has any questions and would like to contact me, I've included my details up there. Thank you. 네, 좋은 발표 잘 들었습니다. 특히 HTA 통한 급여 중단은 사실 우리나라에서도 지금 재평가에 대한 논의들이 많이 있고 관심 있는 주제인데 좀 디테일한 과정에 대해서 사실 우리가 질의도 하고 좀 토론도 해야 되는데 시간이 엄청 많이 초과가 되었기 때문에 이따 이 사안에 대한 것과 같이 연관해서 질의를 받기로 하겠습니다.
네, 그 시간을 줄이기 위해서 다음 발표자는 준비를 해주시고요. 그 사이에 제가 발표자에 대한 소개 간략하게 드리겠습니다. 우리 최인순 연구위원은 통계학 전공하시고 현재 네카의 보건의료 근거연구본부의 경제성 평가 연구단장을 맡고 계십니다. 네, 아까 부탁드렸듯이 가능한 조금 발표를 좀 줄여주셔야 될 것 같고요. 보니까는 불이 거의 끝나기 한 몇 분 전에 경고로 켜지는 것 같아서 굉장히 좋은 그 장치인 것 같습니다. 고려해서 적절하게 발표 줄여주시면 좋겠습니다. 네, 발표 부탁드립니다. 네, 방금 소개받은 최인순입니다. 오늘 자장님 말씀처럼 제가 불이 켜지기 전에 끝내줄 수 있도록 하겠습니다. 제가 내용을 일부러 좀 적게 넣었습니다. 그러니까 시간 조절을 위해서 저희가 만약에 시간이 많이 남으면 길게 하고 시간이 모자라면 짧게 하기 위해서 제가 조금 적게 넣었는데 마침 짧게 할 수 있게 됐습니다. 자, 오늘 제가 말씀드릴 내용은 일단 오늘 여러분들이 앞쪽에서 너무 광범위한 내용에 대해서 어려운 내용에 대해서 너무 힘들게 들었었기 때문에 조금 머리를 식힐 수 있도록 쉬운 내용으로 일반적인 내용을 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 저희가 이 Evidence Based HTA에서 빅데이터를 사용하는데 처음에 이제 빅데이터가 뭔가 그리고 그것들을 사용한 외국의 예가 어떤 것들이 있을까 그리고 나서 이제 네카에서는 어떻게 활용하고 있느냐 이렇게 아주 간략하게 한번 줄여보겠습니다. 그 빅데이터 제가 앞에다가 보건의료에다가 갈로를 쳐놨습니다. 일반적으로 이제 빅데이터라고 정의할 때 뭐 보통 3B를 많이 사용합니다. 거기에 이제 플러스해서 뭐 제가 여기 쓴 것처럼 value 또는 뭐 다른 내용들 조금씩 추가해서 하는 내용들이 많이 있습니다. 근데 이제 이게 보건의료 빅데이터의 특징 중에 일반적으로 저희가 생각할 때 이 보건의료 빅데이터는 현재 대부분 분들이 이렇게 말씀드리면 딱 떠오르는 게 공공자료원, 청구자료 또는 병원의 EMR 이렇게 생각할 수 있습니다. 만약 그렇게 한정을 본다면 이런 빅데이터의 정의에 조금 어긋날 수도 있습니다. 왜냐하면 이건 이미 정제되어서 고정되어 있는 데이터이기 때문에 빅데이터의 정의가 좀 다를 수 있습니다. 그러나 볼륨은 굉장히 크죠. 현재 우리나라에서 봤을 때 테라, 뭐 100테라 이상 되는 굉장히 큰 볼륨이 되고 그렇지만 최근에 보면 이 보건의료 빅데이터 측면에서 봤을 때도 반드시 그런 정형화한 데이터뿐만이 아니라 블로그나 SNS를 통해서 건강 형태들을 연구하는 연구들도 굉장히 많이 발표되고 있습니다. 또한 그런 블로그나 SNS 하나에 보건의료 빅데이터의 범주에 들어올 수 있다 이렇게 생각할 수 있겠죠. 그런 범위에서 봤을 때 이런 헬스케어 빅데이터 역시 빅데이터의 범주다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그럼 HTA에서 이런 빅데이터를 왜 활용하느냐 그냥 한번 이렇게 한번 정리를 해봤습니다. 결국은 저희가 이제 에비던스 베이스, 에비던스를 만들기 위해서는 데이터가 필요한데 이런 데이터로부터 인포메이션을 만들고 그렇지만 이 인포메이션이 반드시 그대로 사용될 수는 없는 거죠. 그래서 그런 인포메이션으로부터 밸류를 찾아서 어떤 난리지를 만들고 이런 난리지들이 잘 전파되어서 어떻게 활용할지가 잘 정의되어서 나중에 먼 미래에 활용될 수 있는 미지덤으로까지 발전할 수 있는 이런 과정을 거치는 것이 이런 에비던스 베이스 HTA의 역할이라고 생각할 수 있겠습니다. 그래서 이런 데이터는 결국은 이제 앞에서도 우리 언급되었지만 결국은 이런 데이터란 것은 리얼월드 기존에 우리가 RCT 간 어떤 그 제한된 환경 하에서 만들어진 데이터와 실제에서 적용된 데이터의 어떤 결과의 차이들이 있을 수 있습니다. 그래서 이런 리얼월드 데이터로부터 발생하는 에비던스를 모으는 것 이런 작업들을 우리가 그 에비던스 베이스드 HTA 작업의 일환이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 지금은 이제 이런 결국 이런 리얼월드 에비던스를 이용해서 활용되는 분야가 이제 뭐 효과라든가 HTA에서 어떤 우리가 결정을 내린다든가 또는 뭐 여러 가지 다른 그렇게 결정 내려진 결과를 가지고 다시 재생산하는 결정된 결과를 가지고 실제 적용을 하고 다시 바뀐 정보를 다시 활용해서 또 다른 정보를 만들어내는 이런 과정들을 거칠 수가 있겠습니다. 그래서 이제 저희가 우리나라에서도 뭐 이런 보건의료 빅데이터를 많이 활용하고 있지만 제가 한번 외국의 예를 한 2가지 정도를 가져왔습니다. 이게 조금 다르게 활용한 예입니다. 왜냐하면은 뭐 나라마다 상황이 다르기 때문에 활용할 수 있는 방법이 다양하게 다른데 첫 번째 게 이제 UK에 있는 그 CPRD
데이터를 제가 한번 소개를 해보겠습니다. 이 CPRD는 그 영국에 있는 제너럴 프랙티셔너들이 참여해서 거기에 환자들이 실제 데이터 환자 수 한 200만 정도의 환자를 프라이머리 케어를 포함한 그 환자들의 모든 의료 정보를 링크해서 활용할 수 있도록 만들어 놓은 데이터라고 할 수 있겠습니다. 그래서 이런 데이터는 물론 아무나 접근할 수 있는 건 아니고 이 CPRD의 허락을 받은 연구자들이 접근을 해서 분석할 수 있는 이런 자료입니다. 데이터가 되겠습니다. 그 다음에 또 한 가지는 이거는 이제 민관과 공공이 협업한 형태의 데이터 구조가 되겠습니다. 그래서 이 EMIF 시스템이라는 건데 EU와 EU 안에 있는 여러 가지 민간 기업들이 공동으로 출자해서 약 반반 정도로 출자해서 각각의 기관들이 가지고 있는 데이터를 레지스트리화해서 그 데이터들을 활용할 수 있게, 물론 이 데이터들은 각자의 개별 기관들이 보유하고 있으면서 필요한 연구자들이 브라우징을 통해서 원하는 데이터 소스를 찾고 그 데이터를 활용해서 어떤 에비던스를 만들 수 있는 이런 것들을 하고 있습니다. 그렇다면 이제 네카에서는 어떻게 활용하느냐? 우리가 이제 네카의 역할은 지금 제가 보여드린 것처럼 이런 역할을 하고 있는데, 이 네카에서 빅데이터를 쓰는 영역은 이제 마지막에 비교 효과라든가 경쟁성 평가를 할 때 현재 우리가 가지고 있는 이런 청구 자료라든가 병원의 환자 자료들을 이용해서 이런 빅데이터를 활용하고 있습니다. 그런데 이런 빅데이터 활용에 있어서 이제 항상 걸림돌이 되는 게 이 데이터마다 한계점들이 항상 존재하고 있습니다. 그래서 병원의 환자 자료라든가 이런 것들은 충분한 임상적 정보는 가지고 있으나 그 다른 병원에 간 경우나 또는 병원이 더 이상 오지 않은 환자들을 추적하기가 굉장히 힘든 자료원을 가지고 되어 있습니다. 반면에 이제 우리나라 같은 경우에는 전 국민 의료보험이기 때문에 이런 청구 데이터를 이용한다면 이 환자의 좀 더 많은 정보를 추적할 수 있는 그런 기회를 가질 수 있습니다. 그래서 이런 정보들이 좀 더 연결된다면은 우리가 좀 더 조금 완전 완벽하다고 말은 할 수 없지만 좀 더 온전한 정보를 활용해서 환자의 그 에비던스를 찾을 수 있는 그런 방법이 있을 수 있습니다. 그래서 결국은 이런 그 전체 에비던스 베이스 HTA의 생태계를 구성할 수 있는, 그래서 한 환자의 정보를 분절적이지 않게 다 연결해서 분석을 한다면 그를 통해서 이 에비던스 베이스 헬스케어 시스템을 구성을 하고 거기서 나온 정보를 다시 데이터로 만들어져서 그 데이터가 다시 또 활용될 수 있는 이런 구조가 된다면 또 원활하다기보다는 좀 더 좋은 정보를 또는 더 완벽한 정보를 활용할 수 있겠다 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 이제 아까 한번 보신 그래프인데 지금까지 저희 네카에서 이런 빅데이터를 활용한 연구를 보면 그 기존의 그래프를 보시면은 파란색 그래프가 네카가 지금까지 수행한 연구이고 거기에 이제 빨간색이 빅데이터를 활용한 연구, 초록색이 연계를 해서 한 연구들입니다. 그러면 잘 보시면 이제 결국은 빅데이터를 활용한 연구가 늘었다 줄었다 하지만 최근에 와서 늘고 있습니다. 물론 이제 2017년까지 제가 집계를 못해서 못 넣었는데 그 다음에 다양한 분과에서도 이런 HTA에 활용하는 빅데이터를 활용한 HTA 여러 가지 임상 분과에서 활용하고 있습니다. 그래서 이런 결과들을 결국은 이제 저희가 연구를 하다 보면 사실 이 데이터를 링크하는 게 굉장히 에비던스를 만드는데 굉장히 효과적이다. 물론 이게 이제 활용의 입장에서 보면 굉장히 좋은 역할을 할 수 있습니다. 그렇지만 이제 보호의 입장에서 보면 문제가 있을 수 있습니다. 그래서 이제 과연 우리나라 현재 환경에서 이런 데이터 연결하는 게 가능한가 이런 문제가 있겠죠. 그래서 저희 이제 네카의 경우에 이제 공공이나 국공립 의료기관에 한해서는 이제 이런 데이터를 연결할 수 있는 이제 일단 합법적으로 연결할 수 있는 법적 권한이 있습니다. 그래서 이런 법적 권한을 이용해서 데이터를 연계하고 그런 분석을 할 수가 있습니다. 물론 좀 더 확대되어서 더 많은 자료를 연결할 수 있으면 더 좋은 결과를 얻을 수 있다고 할 수 있겠습니다. 그래서 지금까지 우리가 네카의 경험을 보면 퍼블릭 데이터 끼리 연결한, 그래서
중앙암등록 자료와 그다음에 청구 자료, 그다음에 통계청 자료 연결한 경우, 그다음에 중앙암등록 자료와 이 심평원의 자료도 연결은 이론적으로 가능하다 하지만 아직 저희가 시도해 본 적은 아직 없습니다. 그리고 이제 의료기관, 예를 들어서 그냥 제가 국립 의료기관과 그다음에 청구 자료와 중앙암센터 자료 이렇게 연계할 수 있는 현재 할 수가 있습니다. 할 수도 있고 해본 적도 있습니다. 그런데 아직 프라이빗 의료기관인 경우에는 현재 법적으로지가 가능하지 않기 때문에 이제 시도하지 못하고 있는 중입니다. 그래서 이제 이 네카가 이렇게 자료를 연계하는 과정을 보면 사실은 이제 현재 그 앞에 보여드렸던 그 보건의료진흥법을 활용하려면 이 과제 자체가 연구가 네카의 연구로서 풀려야만 현재 가능합니다. 그래서 네카에서 연구자가 연구하고 싶은 내용에 대해서 네카의 과제화를 만들고 거기에 필요한 각각의 자료원들을 요청을 하고 그 요청된 자료원들을 현재는 공단이나 심평원 분석실에서 분석할 수 있는 이런 구조로 지금 이루어지고 있습니다. 그래서 마지막으로 그렇지만 이제 이런 결국은 이제 제가 강조한 내용은 이제 이런 에비던스 베이스드 HTL을 위해서는 자료가 좀 더 연결되고 온전한 자료화 되어야만 좋은 결과가 나올 수 있다 이런 말씀 드리는데 당연히 이제 문제점들이 제한점들이 있습니다. 첫 번째는 이제 법적인 제한. 물론 이제 네카 공공기관과 국공립기관 연결할 수가 있지만 우리나라의 대부분을 차지하는 약 95%를 차지하는 민간 의료기관에 대해서는 자료를 연결할 수가 없습니다. 그리고 네카가 할 수는 있지만 또 다른 그 각각 기관의 내규에 의해서 컨플릭트가 있을 수 있습니다. 그런 경우에 이런 연계의 한계가 있습니다. 그 다음에 사실은 이 자료원 얻는 과정이 이게 이미 구축되어 있는 자료원이라 해서 그렇게 쉽게 얻을 수 있는 부분은 아니고 조금 중간 과정들이 지난하기도 하고 힘들기도 합니다. 그 다음에 마지막으로는 이제 이런 구축되었던 자료를 계속 보관하는 방법이 사실 현재는 법적으로는 없습니다. 왜냐하면 이게 전향적 자료인 경우에는 동의를 얻는다 이런 과정 거쳐서 할 수 있지만 이 후향적 자료인 경우에는 이제 동의를 얻을 수 있는 방법이 없고 그다음 법적으로 연구가 끝난 경우에 보관할 수 있는 어떤 아직 장치는 없는 걸로 되어 있습니다. 여기까지입니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 최인순 연구위원께서 현재 빅데이터의 주소와 그다음에 과제들에 대해서 짚어주셨습니다. 다음 연자 바로 들어가겠습니다. 서준범 교수님 준비해 주시고요. 서울대 의대 졸업하시고 지금 현재 울산대 서울 아산병원 교수로 계시면서 대한의료로봇학회나 정보학회 이사 등 여러 가지 인공지능과 관련된 활발한 활동 하고 계십니다. 네, 좋은 발표 부탁드립니다. 네, 소개 감사합니다. 안녕하십니까. 먼저 네카 9주년 축하드리고요. 이 좋은 자리에 불러주셔서 감사합니다. 사실 저는 의료 정책을 하는 사람이나 HTA를 하는 사람은 아닙니다. 저는 이제 기본적으로 연구자이고 임상의사인데요. 제가 작년에 네카에서 보건의료 미래 포럼이라는 걸 같이 하게 되면서 네카에 노출이 됐는데 이렇게 큰 제목으로 저한테 제가 이 얘기를 20분에 다 할 수 있을 거라고 생각하시는 분은 없을 거라고 생각합니다. 저는 이제 주로 이 분야 중에서 인공지능에 대한 얘기를 좀 드리고자 합니다. 이 이유가 뭐냐면 제가 왜 이 행사에 저를 불렀는지 생각을 좀 해봤는데 인공지능 기술이 굉장히 독특한 기술이고 새로 소개되는 기술이면서 헬스케어에 적용을 하겠다는 노력들이 굉장히 많이 일어나고 있습니다. 그런 면에서 기존의 의료기술 평가라든지 관점을 가지고 바라볼 때는 굉장히 평가하기 어려운 부분이 많이 있습니다. 그래서 제가 오늘 그 부분에 대해서 인공지능 기술을 의료 현장에 적용하고자 하는 연구자이자 사용자의 관점에서 인공지능 기술이 의료를 어떻게 바꾸고자 하는가라는 많은 연구자들의 활동을 소개를 좀 드리고 동시에
그와 관련하여 의료기술, 인공지능 기술을 평가하는 데 있어서의 이슈들이 뭐가 있을 수 있는가 하는 거에 대해서 제 짧은 소견을 좀 전해드리도록 하겠습니다. 제가 이제 이런 과제를 하고 있습니다. 이제 일종의 자격 증명에 해당하고요. 그래서 이제 주로 영상 분야, 제가 영상학과 의사다 보니까 영상 분야 일을 하고 있지만 그 외의 분야의 인공지능 기술에 대해서도 관심을 가지고 진행을 하고 있습니다. 우리가 헬스케어 빅데이터 얘기를 많이 하죠. 근데 이제 헬스케어 빅데이터를 보는 사람 관점에서는 국가에 있는 청구 데이터로 보기도 하고 병원의 데이터로 보기도 하지만 실제로는 새로 발생하는 여러 가지 유전체 데이터나 또는 생활 습관에서 발생하는 라이프 로그라든지 환경적 요인이라든지 이런 것들을 다 묶어야만이 우리가 헬스케어 데이터라고 볼 수 있을 텐데 이 데이터들을 너무나 다차원적이고 복잡한 데이터이기 때문에 이런 것들을 어떻게 평가해서 실제로 현장에서 헬스케어에서 잘 사용할 것인가 고민이 되는 게 사실이고요. 이 분야에 있어서 사실은 분석의 틀로서 인공지능 기술들이 많이 활용되고 있습니다. 그런데 이제 제가 얘기 드릴 내용은 이렇게 큰 틀에서의 인공지능 기술의 활용의 부분도 약간 있지만 그거보다는 상당히 인공지능 기술이 많은 양의 데이터를 필요로 하는데 그 데이터를 활용하여서 새로운 기술들을 적용하면 우리가 지금 일상에서 벌어지는 의료 행위나 건강 관련 행위들이 개선될 수 있다는 부분들을 하나하나 좀 보여드릴까 합니다. 그래서 제가 이제 인공지능과 빅데이터를 활용한 의료 혁신이라는 다양한 예를 좀 보여드릴 거고요. 관련된 이슈에 대한 얘기를 잠깐 드릴까 합니다. 시간을 좀 줄여달라고 말씀하셔서 내용을 좀 줄이면 이제 인공지능 기술은 굉장히 오래된 기술인데 최근에 2006년이라고 사람들이 얘기합니다. 소위 딥러닝이라는 기술이 소개되면서 혁신이 일어나고 있고요. 그 혁신이 비의료 분야에서도 음성인식이라든지 또는 사물인식이라든지 최근에 자율주행차가 갑자기 난리가 났죠. 그 자율주행차 기술도 사실은 1970년대 말부터 연구하던 건데 왜 갑자기 모든 회사들이 다 자율주행차를 만들 수 있게 됐을까? 인공지능 기술 때문입니다. 그래서 이런 이제 인공지능 기술들이 산업 전반을 혁신하고 있고요. 이건 제가 오늘 아침에 오기 전에 한번 쳐본 겁니다. 펀메드에 가서 딥러닝이라 치고 애뉴얼 퍼블리케이션을 보면은 폭발하고 있습니다. 이게 2017년이고요. 1200편의 논문이 나오고 있는데요. 물론 이제 연구하고 있는 논문들이 다 헬스케어에 적용되느냐 그렇게 믿고 계신 분은 없으시죠. 그렇지만 이 중에 이제 혁신적인 기술들이 우리 의료 현장에서 사용되게 될 것이다 예측할 수 있습니다. 가장 대표적인 관심이 있으신 분들은 많이 읽어보셨을 겁니다. 이게 이제 자마라는 저널에 이 안저 촬영 영상을 가지고 당뇨병성 망막증을 진단하는 데 있어서 안과 전문가만큼의 성능을 인공지능이 보인다. 이게 이제 예입니다. 근데 굉장히 재밌는 건 이 논문의 퍼스트 오서는 구글입니다. 구글. 사람이 아니고. 그러니까 이게 이제 제가 전혀 다른 양상의 의료기술의 혁신 현장을 보고 있는 겁니다. 의사가 하고 있는 게 아니라 회사가 하고 있는 거죠. 여기 이제 유명한 ROC 커브인데 제가 디테일은 설명 안 하겠고요. 이 선이 이제 컴퓨터의 성능이고 이 점들이 안과 의사의 성능입니다. 당뇨병성 망막증을 안저 영상에서 진단하는 데 있어서 거의 비슷하다 이렇게 얘기할 수 있죠. 인공지능 기술을 의료 현장에 어떻게 사용할 수 있을 거냐? 굉장히 많은 영역에 사용할 수 있습니다. 이제 가장 여러분들이 떠올리시는 거는 주로 이제 왓슨일 텐데요. 이제 데이터 기반의 임상 의사 결정을 보조하는 시스템을 생각할 수 있을 텐데 그 외에도 특히 최근 기술들은 이제 영상 인식이나 음성 인식의 성능이 나아지면서 판독의 보조라든지 또는 이상 소견을 미리 스크린한다든지 또는 진료 보조에서 뭐 의무 기록을 음성 인식으로 한다든지 또 로봇 분야도 있고요. 이제 임상 시험에 가장 적절한 환자를 찾아주는 이런 것들도 인공지능 기술들을 활용할 수 있습니다. 제가 좀 보여드리면요. 그래서 이 얘기는 제가 한 게 아니라 이제 권위를 좀 빌으면 메디컬 퓨처리스트라는 저널에서 빅데이터와 인공지능이 헬스케어를 리디자인할 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아주 다양한 분야에서 인공지능 기술이 침투할 거라고 생각하고 있고 인공지능 연구자들은 한 10년 내에는 많은 의사들이 자기 옆에
숨어 있는 인공지능 기술을 가지고 있는 기계들을 쓰게 될 것이라고 다 예상하고 있습니다. 가장 첫 번째로 얘기되는 게 이제 왓슨으로 대별되는 정밀 의료와 관련된 임상 의사 결정 시스템이나 또는 예측 시스템에 대한 얘기가 되겠죠. 그래서 이제 방대한 양의 데이터를 분석해서 개별 환자에게 최적의 개별 환자 또는 개별 그룹에게 최적의 솔루션을 제공한다는 개념이 되겠고요. 그래서 이제 이게 왓슨에서 얘기하고 있는 컨셉이고, 제가 이 부분에 대해서 자세히 얘기를 드릴 시간은 없습니다만 왓슨도 나름의 많은 문제점을 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 의사나 또는 의료진으로서 쏟아지는 많은 진료의 데이터와 정보를 개별 환자를 만날 때마다 다 리뷰하고 그 환자에게 최적의 데이터를 그 솔루션을 줄 수 없다는 점에서 이와 같은 의사결정 보조 시스템은 꼭 필요한 거고요. 향후에 우리나라에서 개발을 하든 또는 외국의 시스템을 가지고 와서 우리 데이터로 가르치든 간에 꼭 필요한 시스템이라고 생각할 수 있겠습니다. 그런데 물론 이제 유전체를 가지고 이런 개별 환자 또는 그룹에 있어서의 위험 요소를 보여주는 이런 연구들도 굉장히 많이 되고 있죠. 그런데 이제 사실은 이런 것보다도 저는 이런 게 훨씬 더 중요하다고 생각하는데요. 저는 이거는 저희 병원의 의공학 교수님들이, 저희 그룹은 아니고요, 다른 그룹이 한 연구인데요. 이제 심장이 안 좋은 환자가 응급실에 오면은 EKG를 붙이죠. 붙이는데 누가 보고 있나요? 보고 있지는 않죠. 그러니까 한 20-30분에 와서 한 번씩 보고 그 다음에 이제 경고등이 울려야 오는 거죠. 근데 이분들 생각은 이 심장이 페일하기 전에, 심장이 이제 심각한 부정맥을 일으키기 전에 뭔가 미리 사인을 줄 텐데 그 사인을 의사가 못 보고 있는 거죠. 그래서 이분들은 이 데이터를 가지고 1시간 전에 심각한 부정맥을 예측할 수 있는 시스템을 만들어 보자라는 거였고요. 상당히 좋은 성능을 보입니다. 지금은 6시간 전 이런 연구들을 하고 있는 걸로 알고 있고요. 이건 기존에 하지 못했던 거죠. 그러니까 저희가 데이터가 있는데 사람이 없고 보고 있을 수가 없어서 못했던 거, 이런 것들은 이제 의료의 질을 바꾸는 연구라고 할 수 있습니다. 마찬가지로 sepsis prediction, 중환자실에서 sepsis가 일어나게 되기 전에 수많은 사인과 검사 지표들의 변동이 있는데 일일이 그거를 센싱하지 못하는 것들을 컴퓨터가 데이터로 도와주겠다, 이런 거죠. 이런 것들은 실제로 의료의 질을 바꿀 수 있고 환자의 아웃컴을 바꿀 수 있는 일이라고 생각할 수 있겠습니다. 두 번째 항목은 이제 환자 관리에 있어서도 굉장히 새로운 영역을, 우리가 이제 3분 진료 얘기도 나오고 뭐 약을 처방하고 나면 3분의 1은 안 먹는다는 얘기도 나오고 수많은 일이 나오지만 그 관리가 적절하지 못하죠. 이런 것들도 인공지능 기술을 통해서 우리가 혁신할 수 있습니다. 이게 이제 AI 큐어라는 회사에서 제시하는 솔루션인데요. 스마트폰에 자기의 투약 스케줄을 집어넣고 환자가 약을 먹을 때 이렇게 하면 이 사람이 약 먹었다는 결과를 스마트폰이 병원의 빅데이터 시스템에다가 집어넣고 이 환자가 제대로 약을 먹고 있는지 시스템이 관리해 주는 거죠. 그래서 중요한 환자가 약을 며칠째 안 먹게 되면은 그 해당 간호사나 의사에게 자동으로 통지를 해주는 거죠. 이런 효과적인 관리 시스템을 제안하고 있기도 하고요. 센슬리라는 회사는 이제 퇴원 환자의 간호와 관련된 솔루션을 제공하고 있습니다. 그래서 간단한 투약 관리부터 재활 치료 관리뿐만 아니라 치료와 관련 또는 병과 관련해서 생기는 일상생활의 간단한 부작용들, 약을 먹었더니 속이 쓰리다든지 내가 오늘 아침에 약을 안 먹었는데 점심때 그러면 2알을 먹어야 되는 거냐, 그냥 스킵해야 되는 거냐, 이런 거 병원에 전화하면 화내죠. 일단 받질 않죠. 이런 거 다 해주겠다는 거고요. 그러다가 심각한 부작용이 예측되는 상황이 되면은 환자에게 조언하고 병원을 조기에 방문할 수 있도록 해주겠다. 이거는 환자 입장에서 보면은 굉장히 프렌들리한 솔루션이 될 수 있을 겁니다. 이것도 역시 인공지능 챗봇 기능을 활용하는 게 되겠고요. 이 슈거 IQ라는 거는 당뇨 환자에서 저혈당성 쇼크를 예방하는, 이제 그 당뇨 약을 잘 먹는 것도 문제지만 환자의 라이프 패턴이나 사이클에 따라서 운동을 너무 과하게 한다든지 밥을 안 먹는다든지 이런 패턴에 따라서 또 문제가 되잖아요. 그래서 이 컨티뉴어스 글루코스 모니터링과 환자의 라이프 스타일과 패턴을 모니터링하고 그거를 인공지능이 분석함으로써
환자의 저혈당성 쇼크를 미리 경고해주고 조언해주는 일을 하겠다는 거고요. 실제로 최근에 이제 초기 결과들을 보면은 놀라울 정도로 이 솔루션을 사용했을 때 당뇨 환자의 혈당 관리가 잘 된다 이런 결과들을 보여주고 있습니다. 그다음에 이제 의료 현장에서는 생산성을 높이는 데 사용할 수 있는데요. 이게 사실은 소리가 나와야 되는데 예를 들면은 판독이라든지 의무 기록이라든지 진료 기록들을 실시간으로 기록하고 하는 처리를 할 수 있고요. 이에는 저희가 하고 있는 연구들 중에 하나인데 판독이나 의무 기록을 하다 보면은 실수를 많이 하죠. 오른쪽 왼쪽도 틀리고 날짜도 틀리고 단위도 틀리고 1cm 했다가 1mm 했다가 이런 이제 의무 기록상의 불일치 이런 것들을 자연어 처리라는 기법, 인공지능 기법을 통해서 관리해 주겠다. 그래서 더 정확한 의무 기록을 만들어 주겠다. 이런 연구들도 많이 되고 있고요. 이거는 사실은 이제 외상성 치료 환자에서 인터뷰, 그러니까 우리가 이런 것들을 그냥 의무 기록이나 이런 것뿐만 아니라 이런 인터뷰에서도 활용을 합니다. 그래서 이건 이제 서던 캘리포니아에서 하고 있는 연구 중에 하나인데 단순한 음성적인 대화의 기록뿐만 아니라 환자가 얼굴이 붉어진다든지 톤이 올라간다든지 자세가 변한다든지 이런 것들까지 다 기록함으로써 보다 더 정확한 분석의 툴을 제공한다고 얘기하고 있습니다. 제가 이제 주로 하고 있는 의료 영상 분야의 연구들이 특히 두드러지는데요. 굉장히 많은 영역에서 일을 하고 있는데 이게 굉장히 중요한 연구입니다. 왜냐하면은 헬스케어 빅데이터 얘기를 하는데 병원 데이터의 80%는 소위 말하는 언스트럭처드 데이터입니다. 그러니까 우리가 굉장히 큰 의료 영상과 아주 첨단의 의료기기를 쓰고 있는데 판독문을 보고 있죠. 그러니까 이제 의료 영상 데이터로부터 뭔가를 뽑아내자 이런 개념이고요. 그래서 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 이제 복부 CT를 촬영했는데 어떤 이제 환자에 따라서 수술 전에 콩팥의 크기나 간의 크기나 그 특징이나 이런 것들을 좀 영상학과 의사가 재주고 측정해 줬으면 좋겠는데 안 해줍니다. 저도 영상학과 의사지만 안 해줍니다. 왜냐하면 너무 바쁘거든요. 근데 저희가 인공지능 연구를 해보면 이렇게 장기들을 그냥 자동으로 뽑아서 다 계산해 줄 수 있어요. 그러니까 우리가 이제 판독하기 전에 피검사처럼 영상검사의 결과들을 숫자로 받아보는 그런 상황이 될 수 있는 거죠. 이렇게 되면 이제 이런 복잡한 소프트웨어들을 많이 만들어서 연구하고 좋은 논문을 내는데 임상 현장에는 못 쓰는 이유가 중간중간에 사람이 들어가서 뭔가를 해야 되는데 이런 것들을 다 인공지능 기술로 대치를 하게 되면 이런 수많은 연구에서 활용됐던 결과들을 의료 현장에서 데이터로 활용할 수 있는 시기가 될 거다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 이거는 이제 소위 말하는 의사를 대체한다 하고 관련된 일이긴 합니다만 이게 이제 병소 흉부 X선에서 폐 결절을 찾는 거에 대한 저희 연구 중에 하나인데 지금 보고 계시는 무비 클립은 인공지능이 어떻게 배우나라는 걸 보여주고 있는 겁니다. 이게 이제 계속해서 반복적으로 인공지능을 가르쳐야 되는데 가르칠수록 성능이 좋아져서 폐 결절을 찾는 건데 제가 이 그림을 보면서 느낀 거는 사람이 배우는 거하고 굉장히 유사하게 배운다라는 겁니다. 그래서 이런 것들이 이제 향후에 활용이 될 수 있을 텐데 특히 이제 우리나라에서도 지금 최근에 보고가 됐죠. 이제 폐암 검진을 할 판독을 할 영상학과 의사가 없거든요. 근데 이제 이런 폐암 검진에서 폐 결절을 찾는 거 굉장히 많은 연구들이 챌린지 형태로 되고 있고요. 이건 이제 저희가 하고 있는 연구인데 뷰노라는 회사하고요. 근데 기존의 컴퓨터 에이디드 다이아그노시스 시스템 우리나라에서는 보험이 커버하고 있는 게 없죠. 그 이유는 이제 그만큼 성능이 만족하지 못하고 이펙트가 적다는 건데 그 시스템들하고는 전혀 다른 퍼포먼스를 보이고 있습니다. 그래서 앞으로 이런 기술도 현장에서 바로 활용될 걸로 기대가 되고 있습니다. 제가 하고 있는 연구 중에 하나는 이제 이런 사실은 결절만 찾는 게 병은 아니죠. 환자가 아주 다양한 질환으로 오게 되는데 이런 다양한 이상, 그러니까 폐 결절이라든지 폐 경화, 폐렴에서 보이는 거죠. 섬유화 등등의 다양한 병을 한꺼번에 찾아내는 이런 시스템들을 만들고 있는데 시간이 없어서 제가 설명드릴 기회는 없습니다만 꽤 잘합니다. 그래서 이런 것들이 이제 향후에 의사가 보기 전에 예비 판독을 해놓는다든지 이런 형태로 해서 한 의사가 보다 많은 사진을
중요한 소견은 놓치지 않고 판독하는 이런 시대가 오지 않을까 생각할 수 있고요. 이건 영상학에만 해당하는 건 아닙니다. 이것도 굉장히 유명한 챌린지 중에 하나인데요. 카멜리온 챌린지라는 거고 이제 자마라는 저널에 실린 건데 브레스트 캔서 환자에서 림프절 전이 슬라이드 그 림프절 조직 중에 세포가 하나만 있으면 파지티브죠. 병리과 의사가 그 모든 필드의 모든 세포를 다 보실 수 있을까요? 이제 그런 문제죠. 그래서 이제 이분들은 네, 서 교수님 조금 서둘러서 네, 답해 주시면 알겠습니다. 감사하겠습니다. 그래서 이걸 인공지능을 가지고 하면은 이 결과는 실제로는 이제 사람보다 더 잘한다 이런 결과가 되겠습니다. 그다음에 뭐 대장암 내시경에서도 그런 일들 활용할 수 있고요. 넘어가겠습니다. 시간이 부족하다고 하시니까. 서지컬 로봇, 우리가 다빈치 로봇이라는 로봇도 사실은 로봇이 아닙니다. 로봇은 이제 사실은 오토노미가 핵심인데 그냥 복잡한 원격 기계죠. 그런데 이제 최근에는 인공지능 기술을 활용해서 실제로 자르고 수처하고 하는 모든 프로시저를 인공지능이 하는 이제 향후에는 서전이 중요한 프로시저는 다 하고 간단한 수처는 하라고 하고 이렇게 팔짱을 끼고 있게 되는 시대가 곧 올 걸로 예상이 됩니다. 그다음에 이제 약물. 그래서 이제 제가 이렇게 다양한 분야를 좀 얘기 드렸는데 이런 기술들이 의료 현장에 사용되고 그 효과를 판정하는 데 있어서 여러 가지 이슈들이 있습니다. 제일 첫 번째 제기되는 거는 이런 기술들은 굉장히 많은 양의 데이터를 필요로 하는데 이 데이터의 사용과 활용 또 상업적 이용들에 대해서 어떻게 허가해 줄 건가라는 이슈인데요. 이게 이제 재작년에 나온 가이드라인인데요. 이 가이드라인 간단하게 제가 요약하면 의료 연구는 하지 마라라는 가이드라인이 되겠습니다. 그래서 새로운 가이드라인이 필요하고요. 저희가 기존에 개인의 프라이버시를 중시하면서 개별 기술을 만드는 시대에서 다음 시대로 넘어가고 있습니다. 자기의 정보를 공유해서 더 많은 데이터와 합치면 모든 사람에게 베네핏을 주는 새로운 기술을 만들 수 있는. 그런데 그 정보를 다 가리고는 그 기술을 개발할 수 없습니다. 그래서 저희가 어느 부분에서는 협상을 해야 되는 상황에 와 있다는 얘기를 드리고 싶고요. 상업적 이용과 관련해서도 굉장히 여러 가지 누구와 이 공유 이익을 어떻게 쉐어할 건가의 이슈들이 있고요. 기술의 검증 관련해서는 이 인공지능 기술이 굉장히 블랙박스와 같은 우리 사람 머리와 같은 네이처가 있어서 그 근거를 파악하기 굉장히 어려운 문제가 있고요. 특히 인공지능 연구는 데이터를 기반으로 그 기술은 데이터를 기반으로 하기 때문에 그 데이터에만 잘 적용될 수 있습니다. 그래서 실제 의료 현장에서 적용되기 위해서는 보다 더 광범한 데이터를 가지고 하는 검증 기법들이 개발되어야 되는 상태이고요. 인허가 상업화와 관련해서도 이 소프트웨어가 계속해서 기존 기술의 범주에 들어가지 않고 인공지능 기술은 성능이 계속 변하는 기술이죠. 이런 기술들을 의료 현장에서 어떻게 안전하게 사용할 수 있을까에 대한 고민들이 많이 필요합니다. 그래서 새로운 방식이 필요한데요. 제가 꼭 뭐 미국을 좋아해서 그러는 게 아니라 미국이 이런 부분에 대해서 굉장히 먼저 고민을 하고 있기 때문에 잠깐 소개를 드리면 FDA에서도 이런 새로운 기술은 새로운 방식으로 평가되고 관리되어야 된다고 생각하고 있고요. 한 두 가지 정도 중요한 얘기를 하고 있는데 하나는 리얼월드 데이터를 이용한 모니터링과 관리입니다. 그러니까 개발한 기술의 성능이 아니라 실제 현장에서 사용되는 그러면 현장에 사용을 허가해야 되겠죠. 그 현장에 사용되는 증거들을 가지고 인허가를 주자 이런 일들이 일어나고 있고요. 이제 또 하나는 이 인공지능 기술들이 다 개별적인데 그 기술 하나하나를 인허가를 우리가 과연 줄 수 있을 거냐 이런 이슈들을 제기하고 있고요. 그래서 작년에 FDA에서 다시 말씀드리지만 제가 이거에 동의한다는 뜻은 아닙니다. 그렇지만 소프트웨어에 관해서는 기기를 규제하지 않고 제조사를 규제하는 방법에 대한 고민들을 하고 있습니다. 그래서 질 관리를 충분히 할 수 있는 회사가 자기가 확신하는 성능을 가지고 있을 때는 의료 현장에서 먼저 사용하고 리얼월드 데이터를 가지고 다시 모니터링하는. 그래서 작년 8월부터 파일럿에 들어가서 이 9개사가 새로운 의료기기들, 인공지능형 기술들을 이렇게 사용 후에 평가하는 형태의 파일럿을 하고 있고 이 결과가 아주 기대되고 있습니다. 이게 이제 인공지능 기술에 투자하고 있는 수많은 헬스케어 인더스트리들을 보여드리고 있는 건데요.
인더스트리를 보여드리고 있는 건데, 인공지능 기술이 오늘 말씀드린 것과 같이 아주 다양한 분야에서 의료의 효율을 높이고 더 편안하게 하고 환자 관리를 편안하게 하는 부분에서 소개되고 있고요. 이 기술 중에 어떤 기술들이 우리에게 가까이 와서 활용될지는 아마 우리가 어떻게 이것들을 검증하고 평가하고 사용하겠다고 결정하는 것에 달려 있다고 할 수 있겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 서준범 교수님 강의는 사실 그 2시간 정도는 들여서 흥미진진하게 들어야 될 강의를 이렇게 짧은 시간에 모셔서 정말 죄송하다는 말씀드립니다. 자, 그 패널 토의 준비하셔야 되죠? 어떻게 되나요? 테이블 준비하셔야 됩니까? 그럼 준비하시는 동안에 그 준비된 대로 올라와 주시고요. 그 사이에 제가 막간을 이용해서 패널 토의자들 소개를 올리겠습니다. 오늘 지금 패널 토의자는 6분을 지금 모셨는데요. 우선 김재영 교수님, 한양대 의대 교수님이십니다. 보사연과 건강보험 심사평가원에서 여러 가지 정책 연구하시고 지금 한양대에 계십니다. 그다음에 신수영 교수님은 성균관대 디지털 헬스학과 교수님이십니다. 컴퓨터공학 전공하셨고요. 여러 가지 의생명 정보학과 연구 생활을 거쳐서 SDS 바이오인포마틱스 랩에 있는 등 산학에 대한 연계 경험이 많으십니다. 그다음에 정승현 교수님, 국립암센터 재활의학과 교수님이시고요. 서울대 의대 졸업하시고 암센터에서 EMR 암 데이터 센터 센터장 활동하고 계십니다. 그다음에 김설아 상무님, 보스턴 사이언티픽 코리아 상무십니다. 복지부 쪽 근무하시고 현재 산업 분야에서 근무를 하시는 정책과 산업 현장 두 가지를 다 경험하셨습니다. 다음에 조윤미 대표님, 카톨릭대 간호대학 졸업하시고 녹색소비자연대에서 오랫동안 활동하셨고요. 현재 CNI 소비자연구소의 대표십니다. 마지막으로 박정환 사무관님, 복지부 의료정보정책과 사무관이십니다. 카이스트 바이오 및 내공학 전공하셨고요. 복지부에서 정보통이라고 할 수 있습니다. 자, 우리가 부지런히 달려온다고 하다 보니까 이렇게 담아있는 내용들 이렇게 충분히 조금 점검하지 못한 채 또 이렇게 발표자들과 지금 토의자 6분 모셨습니다. 바라건대 이 토의도 좀 충분히 듣고 또 저희가 발표자들한테 못했던 거 플로어에 적어도 한두 건 정도는 질문 기회 드려야 되고 이렇기 때문에 발표자들도 지금 그 자료 주셨죠? 그래서 자료 주신 자료들을 가지고 가능한 5분 정도 저는 더 드리고 싶었지만 제가 시간 관리를 좀 잘 못해서 5분밖에 못 드리는데 어쨌든 그 내에서 안팎으로 효율적으로 발표해 주시기 바랍니다. 순서는 지금 저쪽에 김재영 교수부터 앉아있는 순서대로 해서 쭉 진행을 하겠습니다. 네, 김재영 교수부터 토의 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 오늘 토론 기회를 주셔서 감사합니다. 시간이 없으니까 바로 얘기하겠습니다. 아시다시피 우리나라는 이제 5천만 명 국민의 지금 현재로선 16년이 넘는 전 국민의 입원, 외래, 치과, 한방, 약국 또는 이제 롱텀 케어까지. 게다가 이제 저희는 전 세계적으로도 이제 상당히 드물게 행위별 수가제를 가지고 있어서 그리고 또 100% 가까이 전산 청구가 되기 때문에 엄청난 데이터를 사실은 가지고 있습니다. 이뿐만 아니라 이제 그 데이터 안에는 소득 수준이나 가족 관계, 뭐 거주 지역 또는 직업 이런 데이터들이 들어가 있기 때문에 사실은 이제 상상을 발휘하는 상상력의 범위만큼 충분히 이제 포괄할 수 있는 정도가 되지 않을까. 지금은 오히려 그런 것들을 이제 좀 체계적으로 하지 못해서 문제가 아닌가 하는 생각을 합니다. 사실은 이미 15년 전부터 이런 데이터들을 이용해서 여러 질환들에 대한 뭐 아웃컴 스터디나 또는 내셔널 리포트들을 이미 이제 제출해 왔습니다. 근데 사실은 어떤 면에서는 오늘 논의를 이제 바라보면서도 저는 이제 한 10년째 이런 논의가 그냥 제자리 걸음을 하고 있다. 상당 부분은 이제 교과서적 논의를 이제 반복하면서 그 이유는 무엇이고 그럼 우리는 뭘 바꿔야 될까에 대한 그 제 생각을 얘기 드리겠습니다.
일단 그 지난 정권에서의 빅데이터, 특히 보건의료 빅데이터의 기본 정책은 이제 상업적 활용이었습니다. 인공지능, 뭐 빅데이터, 뭐 맞춤형 의료 이런 것들에 대한 어떤 장밋빛 그 전망을 이제 강조하면서 규제는 풀고 뭐 비식별화라는 어떤 기술적인 해법이나 또는 뭐 개인동의나 소유권과 관련된 지루한 논쟁들 이런 것들로 이제 사실 모든 것들을 대신하려는 그런데 이제 사실은 이미 국제적으로도 특히 이러한 논의가 앞서 나가 있는 유럽 연합 같은 데에서도 사실은 개개인을 장기간 추적해서 그 결과물을 봐야 되는 데이터 인텐시브 리서치라고 하는 특히 보건의료 빅데이터 영역에서는 실질적으로 실무적으로 비식별화나 또는 그 수많은 사람들에게 동의를 제대로 얻어내는 동의를 받는 것은 어렵다라고 이제 결론 내리고 있습니다. 지금도 우리나라 이제 예를 들어 응급실에서 저희 어머니의 경험인데 이거 이 실험 동의해 주시면 무슨 검사가 공짜예요. 근데 이거 검사 안 하면 저희가 또 진료하기 어려워요. 뭐 이런 식으로 하면서 이제 동의들을 받거든요. 이런 게 제대로 된 동의 아니거든요. 사실은 보건의료 영역에서는 근본적으로 사실은 기존의 일반 영역에서 얘기되던 예를 들어 비식별화라든지 개인 동의 문제가 적용되기 어려운 특수성을 가지고 있다. 따라서 결국은 이런 절차를 면제받을 수 있는 충분한 목적, 유럽에서의 법적 용어로는 이제 substantial public benefit이라고 합니다. 이것에 대한 논의로 초점이 맞추어지고 있습니다. 사실은 나머지는 그냥 세이프가드 또는 부수적인 조건들입니다. 그런데 불행히도 적어도 지난 수년간 보건의료 빅데이터와 관련된 논의들은 어찌됐든 이것을 어떻게 비껴가 볼까 하는 방법으로 이제 어떤 기술적인 논쟁이나 법리적 논쟁만을 하면서 막상 중요한 목적에 대해서는 제대로 내놓고 논의도 못하면서 사실 많은 시간을 이제 허비해 왔던 것이 큰 원인 중에 하나라고 생각합니다. 또 하나는 이미 그 심평원과 공단에 빅데이터실이 있습니다. 사실은 저도 이제 몇 년 만에 그 부분들을 다시 보면서 사실은 크게 좀 실망한 부분이 빅데이터의 존재 목적이 대학에 있는 교수님들이 SCI 논문 쓰게 하는 게 빅데이터의 존재 목적은 아니지 않습니까? 여전히 이제 밸리데이션도 안 되고 연구자마다 다 서로 다른 케이스 데피니션 쓰면서 이제 그냥 조그만 연구들이 떴다가 사라집니다. 이런 방법, 이 과정으로 시간을 보내면서 막상 우리가 뭔가 구조적으로, 체계적으로 접근해야 되는 어떤 전략 같은 것은 현재로서는 뚜렷하게 눈앞에 보이지 않는 것 같습니다. 또 하나 이제 중요하게 얘기 들으시는 것은 신뢰의 문제입니다. 최근에 뭐 그러지 않아도 페이스북에 이제 마크 저커버거가 이제 내놓는 변명들이 이제 얼마나 큰 시장에 충격을 주고 있는지 아실 겁니다. 이 문제는 신뢰라는 것은 100을 그동안 잘해왔어도 딱 하나 잘못하면 무너지는 최근에 예를 들어 미투 운동 같은 그런 이제 폭발력들과 인고의 세월과 누적 과정들이 필요한 것이 사회적 신뢰입니다. 2016년에 이제 심평원에서 민간보험회사의 자료를 이제 한 6,400만 명어치의 자료를 팔아먹었다라는 이제 그런 보도가 있었습니다. 저는 어찌 본다면 그때 그것은 우리에게 대중의 신뢰를 다시 한번 회복할 수 있는 하나의 어쩌면 위기이자 기회였지 않을까. 근데 놓친 것 같습니다. 영국에서는 케어 데이터 프로젝트가 있었고 유사한 사건이 있었는데 기관장이 바뀌었고 기관의 명칭도 NHS 디지털로 바뀌었습니다. 물론 그러고도 당분간은 대중의 신뢰를 이제 다시 확보하는데 상당히 시간이 걸릴 겁니다. 근데 우리나라는 아무런 조치도 이제 현재 없는 상태인 것 같습니다. 저는 예를 들어 그동안 이제 보건의료 빅데이터와 관련해서 상당한 작업들을 해왔던 빅데이터 추진단이 전문가, 그다음에 관련된 민간 회사, 그다음에 관료
조직들로 이제 주로 구성된 것 같은데 과연 이런 조직이 우리가 이제 빅데이터, 특히 보건의료 빅데이터에서 중요한 철저한 어떤 공개, 어카운터빌리티 또는 개인의 실질적인 참여, 그래서 사회적인 어떤 합의들을 이끌어내기에 적합한 조직이었냐, 아니면 사실상은 면죄부를 만들기 위한 어떤 그런 활동이었느냐. 여러분은 이제 어느 것에 더 가깝다고 보시는지 모르겠습니다. 저는 이제 결국은 우리가 이제 중요하지 않은 논의들을 하면서 시간만 끌어오지 않았느냐 생각을 하고요. 가장 중요한 것은 우리가 이제 목적이라고 생각합니다. 어쩌면 실질적인 공중의 이익, 공공의 이익이죠. 예를 들어 이제 우리나라 네, 토의를 좀 마무리 발언을. 암 사망자의 한 15%는 의료 서비스 이용도 못하고 죽습니다. 예를 들어 영국의 브리스톨의 비극처럼, 또는 예를 들어 미국에서의 To Err Human처럼 현재 우리가 가진 빅데이터들을 이용해서 좀 이 현재의 정체되어 있던 논의와 어떤 보건의료 체계 개편의 이런 패러다임을 좀 바꿀 수 있는 좀 그런 접근들이 필요하지 않겠냐. 결론적으로 이미 다른 분이 하신 얘기지만 제가 이제 반복하면 빅데이터는 빅픽처를 필요로 한다고 합니다. 좀 이러한 어떤 전략적이고 장기적이고 좀 충분한 그런 어떤 계획하에 좀 움직여 나가는 흐름이 있었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 신수영 교수님 부탁드립니다. 예, 몇 가지만 말씀드리겠습니다. 뭐 빅데이터가 왜 필요한지, RWD랑 RWE가 왜 필요한지 이미 앞에서 많이 말씀을 하셨을 것 같은데요. RWD를 수집을 하기 위해서는 당연히 이게 개인이 생성한 데이터이다 보니까 훨씬 더 개인정보보호 문제가 더 크리티컬할 수밖에 없고, 그 문제를 해결하기 위해서는 결국은 개인정보법 현행법에서는 안 될 거라서 개정이 필요하고, 아니면 이제 뭐 보건의료정보법이나 뭐 보건의료 환자에 관한 특별법 같은 게 필요할 수밖에 없는데, 솔직히 말씀드리면 저는 지금 상황에서 법을 제정하거나 개정하는 건 불가능에 가깝다라고 생각을 하고 있기 때문에, 저는 개인적으로 이 부분을 생명윤리법을 좀 더 적극적으로 해석을 해서 그냥 RWD를 활용할 수 있도록 하는 게 저는 맞다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 생명윤리법을 요건 해석을 통해서 주민등록번호도 IRB를 받으면 쓸 수 있는 상황에서 굳이 다른 법을, 특별법을 제정하려고 노력하는 것보다는 생명윤리법을 활용하는 게 맞을 것 같다고 생각을 하고요. 두 번째는 뭐 오늘도 서준범 교수님이 인공지능 이야기해 주셨는데, 인공지능이 필요하고 좋고 새로운 걸 가져올 수 있는 건 많은데 너무 키워드에 함몰되는 경향이 우리나라는 너무 심합니다. 한 4, 5년 전에는 빅데이터가 다 어쩌고 저쩌고 세상을 바꿀 거라 그러다가 바둑 한 판 뜨고 나니까 갑자기 인공지능이 어쩌고 저쩌고 하고 있고요. 그리고 비트코인이 뜨니까 갑자기 블록체인이 어쩌고 저쩌고 하면서 헬스케어를 바꾸는 기술들은 왜 이렇게 많이 나오는지 모르겠습니다. 하지만 실제로 바꾼 건 아무것도 없거든요. 그러니까 차라리 전통적인 통계기법으로도 충분히 많은 걸 할 수 있는데 계속 새로운 키워드를 가지고 이야기를 하고 있고, 특히나 그 키워드들이 보면 결국 과제화를 시켜서 연구비를 따려고 하는 목적, 아니면 회사들이 돈을 벌기 위한 목적이 아닌지 좀 냉정하게 바라봐야 될 것 같고요. 그러니까 결국 우리한테 필요한 거는 라이트 데이터랑 라이트 테크놀로지지 하이테크랑 빅데이터가 필요한 게 아니라는 걸 좀 명확하게 했으면 좋겠고요. 마지막으로 말씀드리고 싶은 거는 우리나라가 보건의료 정보화가 잘 되어 있다는 착각에서 이제 깼으면 좋겠습니다. 그러니까 뭐 복지부에서도 그렇고 심평원에서 보고한 자료 때문에 그런데 우리나라 EMR 보급률이 90%가 넘는다고 신문 기상에서 많이 보고가 되고 있는데, 정확한 팩트를 알려드리면 진흥원에서 조사했던 2015년도에 설문조사했던 걸 보면은 EMR 보급률은 71%이고요. 그리고 아주대 박래원 교수님이 자체적으로 논문을 쓰려고 조사했던 자료에 의하면 58.1%입니다. 근데 똑같은 2015년에 미국 ONC에서 발표한 자료를 보면 미국의 베이직 EMR 보급률은 83.8%입니다. 미국이 우리보다 훨씬 더 좋은 EMR을 더 잘 쓰고 있고, 이게 미국의 하이텍 액트를 기준으로 해서 컴프레hensive EHR로 가면 우리나라가 형편없이 더 떨어집니다. 이런 상황에서 뭐 우리나라가 정보화가 잘 되어 있으니까 빅데이터를 잘 활용해야 된다는 건 사상 누각이라고 보고요. 좀 더 이제 현실을 냉정하게 바라보고 그림을 그려보고 있을 것 같습니다. 이상입니다. 네, 뭐 정신이 확 깨는 지적을 해주셨습니다. 다음 정수영 교수님. 네, 안녕하십니까. 가치 기반 의료와 빅데이터가 무슨 관련이 있을지를 저희가 좀 사실 생각을 해봐야 되는데요. 이게
그리고 가치 기반 의료라는 거는 기존에 저비용으로 고생산성을 만들겠다라는 생각에서 의료질이 계속 답보 상태에 있는 거를 가치 기반으로 우리가 생각을 전환시킴으로써 모든 시스템을 전환시키고자 하는 사실은 노력입니다. 그래서 우리가 이걸 생각하려면 근원적인 가치가 무엇인지를 우리가 고민하고 합의해야 되는데 사실 그런 부분에서 도달하지 못했기 때문에 논의가 계속 겉돌고 있는 거고요. 빅데이터나 혁신 기술이 그러면 가치 향상에 어떤 식으로 기여할 것인가를 보면 딱 두 가지입니다. 하나는 인공지능이나 아니면 이런 빅데이터 같은 혁신 기술 자체가 의료의 질을 향상시키고 비용을 감소시켜서 가치를 향상시킬 수 있다는 것 하나고요. 그게 아까 서준봉 교수님이 제안한 인공지능을 통한 가치 향상에 대한 기전이 되는 거고요. 그리고 하나는 가치 기반 의료의 두 가지 제도적 두 축인 가치 기반 지불 제도하고 그다음에 의료기술 평가 제도, 이 두 가지를 빅데이터를 통해서 어떻게 지원할 수 있는 인프라를 만들 것인가가 두 가지 가장 중요한 기전 요소가 됩니다. 그 중에서 사실 첫 번째 이야기할 부분, 그러니까 근원적으로 혁신 기술이 어떻게 가치를 향상시킬 거는 지금 얘기할 부분은 아닌 것 같고요. 두 번째 말씀드리는 이 두 가지 제도를 빅데이터가 어떻게 지원할 것이냐, 그리고 어떤 인프라를 만들어서 우리나라도 가치 향상을 하기 위해서 가장 적은 행정 비용을 가지고 신속하게 가치를 향상시킬 수 있을 것이냐의 문제입니다. 그런데 그런 부분이 사실 부족한 요소들이 많고요. 그러기 위해서 제안드릴 거는 마치 스웨덴 사례처럼 90년대부터 질환별 레지스트리를 국가 표준 레지스트리를 만들어서 이것들을 통해 가지고 공익적 임상 연구와 근거를 향상하는 자료를 계속 해왔던 것처럼 우리나라도 네카를 중심으로 한 데이터 근거의 임상을 지원해 줄 수 있는 그런 레지스트리 데이터 기반을 만드는 것이 굉장히 중요하다고 사실 생각을 합니다. 그래서 그런 것들이 차근차근 더 준비되었으면 하는 거고요. 그리고 마지막으로 말씀드릴 건 이 가치라는 걸 평가하기 위해서는 심층적인 성과를 평가를 해야 됩니다. 그러면 환자로부터 출발하는 성과와 환자의 경험들을 심층적으로 평가를 해야 되는데 지금 우리나라의 의료정보 시스템을 들여다보면 실질적으로 환자의 경험과 환자의 성과들을 심층적으로 평가할 시스템이 안 됩니다. 실제로 그런 것들이 의료정보 시스템에 전혀 기록되어 있지 않고요. 그냥 아주 단순한 기록들만이 쌓여 있기 때문에 이 의료정보를 그대로 가져온다고 해서 가치를 향상시킬 수 있는 의료정보 데이터베이스를 만들 수가 없다는 겁니다. 그래서 기본적으로는 우리 사회가 의료 시스템 내에서 어떻게 가치를 평가할 수 있는 체계를 만들 것인가 하는 부분도 앞으로 네카에서 노력해 주었으면 하는 부분입니다. 이상입니다. 네, 핵심을 잘 짚어주셨습니다. 네, 김설아 상무님. 국민건강 정보를 활용한 의료기술 평가의 중요성에 대해서는 의심의 여지 없이 동의합니다. 디지털 헬스케어, 빅데이터, AI 등 첨단 의료기술이 우리의 건강한 삶을 위해 새로운 돌파구를 마련할 것이라는 희망이 있기 때문입니다. 당장에는 마땅한 치료법이 없는 난치성 질환에 대한 새로운 치료법을 제시할 것이고 중장기적으로는 건강보험 체계의 지속 가능성을 위한 다양한 해결 방안을 마련하는 데 기여할 것이라고 기대하기 때문입니다. 과거에도 의료 기술이 우리의 수명 연장에 기여했듯이 많은 전문가들이 디지털 헬스케어가 건강 수명을 연장하고 이런 제도의 지속 가능성을 위한 해결 방안을 마련하는데 기여할 것이라고 한 목소리를 내고 있습니다. 각국의 정부들도 동일한 맥락에서 비전을 제시하고 있다고 생각합니다. 우리나라의 보건의료기술 육성 기본 계획이나 호주의 내셔널 디지털 헬스 스트래티지가 그것입니다. 문제는 이러한 디지털 헬스, 첨단 의료 기술이 빠르게 발전되고 있지만 실제로 임상적 근거가 부족하거나 생성이 매우 어렵다는 점입니다. 그로 인해 임상 현장에 도입되기까지 많은 시간이 소요되고 혁신성에 대한 입증 실패로 보상도 미흡한 상황입니다. 결국 건강 수명을 연장하거나 제도의 지속 가능성에 기여할 수 있는 시적절한 타이밍마저 놓칠 수 있는 것이 아닌지 생각해 봅니다. 만약에 이렇게 된다면 이것이 우리뿐만 아니라 다음 세대의 위험 요인으로 떠넘겨지는 상황도 될 수 있는 건 아닌지 불안감마저 들고 있습니다. 이를 개선하기 위해서는 보다 적극적이고 혁신적인 의료기술 평가가 필요하다고 보여집니다. 특히 우리가 가지고 있는 다양한 건강 의료 정보의 연계를 통해서
임상에서 어떤 첨단 보건의료 기술이 의료의 표준이 될 수 있는지에 대해 가늠해 볼 수 있어야 할 것입니다. 예를 들어 보겠습니다. 중증 부정맥으로 급성 심장 쇼크사의 위험을 가지고 있는 환자들은 이식형 재세 동기를 가지고 있습니다. 그리고 다른 국가에서는 10년 전부터 RPM, 리모트 페이션트 모니터링을 통해서 보다 안전하게 치료 효과를 높이고 불필요한 의료 비용 지출을 줄이고 있습니다. 이런 치료적인 접근이 보편화되고 표준이 되고 있는 상황입니다. 그리고 또 이를 입증하기 위한 다양한 연구와 평가가 빠르게 이루어지고 있습니다. 우리나라에서 여러 가지 극복해야 하는 여러 가지 제한점들이 있지만 우리가 가지고 있는 양질의 리얼월드 데이터를 한번 모아보고 그리고 이를 활용한 의료 기술 평가도 가능한 상황이기 때문에 이런 부분들을 좀 더 강화할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 민감도가 높은 의료 정보에 대해서는 합법적인 테두리 내에서 평가가 이루어질 수 있도록 해야 한다고 생각합니다. 교수님께서도 좋은 제안을 주셨고 실제로 네카가 가지고 있는 여러 역할들이 그 어느 때보다 중요해지는 이유이기도 하다고 생각합니다. 체외 진단 의료기기는 지금 신의료기술 평가에서 제외될 수 있도록 여러 가지 검토가 이루어지고 있는 것으로 알고 있습니다. 비침습적인 다양한 디지털 헬스 기술도 이에 준거해서 저희가 리얼월드 데이터를 활용한 의료기술 평가를 적용해 보는 것도 가능하지 않을지 제안드려 봅니다. 이런 리얼월드 데이터 활용을 통해서 의료기술 평가를 한다면 우리가 한 번 더 좀 깊이 있게 고민해 봐야 되는 부분은 이를 위한 정부와 또 우리 그 시민사회 단체와 또 업계가 함께 재정적인 투자에 대한 그런 인식이 같이 있는지에 대해서도 한번 점검해 봐야 되지 않을까 생각합니다. 이번 기회에 네카가 이러한 역할들을 더 강화하고 더 활성화할 수 있도록 국회나 정부 그리고 시민사회 산업계가 모두 함께 모여 고민해 볼 것을 제안드립니다. 우리나라의 공보험 제도의 특성을 고려한다면 이미 완벽하게 또는 다른 국가에서 검증된 기술을 도입할 수도 있을 것입니다. 다만 이러한 결정으로 첨단의료 기술의 도입이 지연된다면 그에 따른 여러 가지 기회의 상실에 대해서 누가 책임질 것인지에 대한 논쟁은 피할 수 없다고 생각됩니다. 토론을 마무리하겠습니다. 빠른 속도로 발전하는 첨단의료 기술과 제품들은 보건의료 관점과 보건산업적 관점에서 우리에게 기회가 되도록 해야 된다고 생각됩니다. 그리고 이를 위해서는 우리가 가지고 있는 자원의 연계와 활용을 통해 평가하고 그 결과에 따라 보편화하거나 아니면 제외하거나 결정을 해야 할 것입니다. 이러한 요구도가 급속히 증가하는 현 시점에서 네카가 그동안 쌓아올린 경험과 가치들이 충분히 활용되고 확대될 수 있기를 기대해 봅니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 조윤미 대표님. 예, 안녕하십니까. 제가 감기가 들어서 계속 기침을 이렇게 하고 있습니다. 다들 건강하시기를 바라고요. 몇 가지 포인트만 좀 아마 이제 단체에서 제가 유리하게 참석을 했기 때문에 좀 뭐 이런저런 입장의 차이들은 단체마다 조금씩 있을 것 같습니다. 근데 이제 제 생각이나 이런 걸 중심으로 말씀드리겠습니다. 우선은 그 최근에 우리가 이제 빅데이터 논의를 하면서 데이터의 어떤 특성, 양상, 또 이것의 활용의 방향성 이런 것들이 우리가 초기에 그러니까 과거에 데이터들을 막 핸들링하기 시작하고 개인정보 문제들 같이 거론했던 지난 10여 년의 그 기간하고 현재 나타나고 있는 양상이나 그 변화의 방향, 속도들이 굉장히 많이 다르다라고 하는 것을 우선 우리가 좀 인지를 할 필요가 있지 않은가 하는 생각이 듭니다. 그 이유는 실제로 우리가 그동안 활용 가능했던 기술적 방법이라든가 범주 뭐 이런 것들이 지금 굉장히 무한대로 확장되고 있다라고 하는 거죠. 뭐 인공지능 기술이나 여러 가지 뭐 딥러닝 기술이나 이런 것들이 이렇게 진일보하면서 그래서 사실은 그 폭발적으로 그 활용의 어떤 가치 부분들이 지금 굉장히 상승을 하고 있다라고 하는 부분들을 우리가 인정을 하지 않을 수 없다라고 하는 생각이 좀 듭니다. 그래서 초기에 개인으로부터 생산된 정보가 굉장히 협소하게 활용이 될 때에는 그 활용의 가치라든지 범주라고 하는 것들이 굉장히 제한된 부분들이었고 거기에서 보호라고 하는 부분들이 훨씬 더 방점을 둘 수밖에 없었던 초기 단계에서의 기술적 한계 뭐 이런 것들이 있었다면 지금은 사실은 이런 그 새로운 양상들이 훨씬 더 폭발적으로 공공의 가치들을 높이는 활용의 방향으로
성장해 갈 수 있는 가능성들이 대폭 열리면서 우리가 좀 새로운 시각으로, 좀 개방된 시각으로 정보의 활용이라고 하는 측면들을 바라봐야만 하는 그 시점에 지금 저희는 와 있다라고 생각이 되고요. 그 변화의 지금 국면에서 우리가 어떤 정책적인 것, 제도적인 것, 그다음에 개인의 어떤 보호의 문제들을 새롭게 바라봐야 되는 새로운 틀을 좀 짜야 될 필요성이 있다. 과거의 그 토론의 어떤 주제나 논의나 패러다임을 가지고 지금의 변화된 상황들을 계속 같이 논의를 하면 답이 나올 수가 없지 않은가, 이런 생각을 이제 여러 차례 하고 있고요. 그래서 토론의 범위나 내용들을 훨씬 더 좀 광범위하게 넓힐 필요가 있다라고 생각이 드는데, 개인정보 문제나 의료정보 활용의 문제들을 여전히 논의하는 자리에 가보면 사실 우리가 지난 10여 년 동안 해왔던, 10몇 년 동안 해왔던 그 논의의 틀을 크게 벗지를 못하고 있는 거 아닌가. 그래서 오히려 더 우리가 어떤 컨센서스를 만들어내지 못하는 게 아닌가, 뭐 이런 좀 생각이 좀 듭니다. 그래서 그런 부분들을 한 번 더 생각해 보면 좋겠다는 생각을 먼저 드리고요. 두 번째는 이렇게 해서 생산된, 개인으로부터 출발해서 생산된 데이터들이 결국은 자신의 밖으로 딱 나오는 순간에 이게 워낙 빅데이터, 큰 데이터화 되는 과정들을 겪기 때문에 전혀 새로운 가치를 담은 새로운 정보로서 전환이 된다고 하는 겁니다. 그리고 과거에는 그것이 전환되는 과정에서 기술적 한계들이 많았지만 지금은 기술적으로 그런 것들이 전환 가능한 여러 가지 방식들로 발전해 가고 있기 때문에 이런 개인으로부터 발생된 정보들을 그 개인의 출발점을 놓고 볼 이유가 없는 그런 상태가 됐다라고 하는 겁니다. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 이것이 사회적으로 가지는 공공의 가치, 그리고 그것이 활용돼서 실제로 현장에서 활용됐을 때 나타내는 가치의 핵심적인 내용이 무엇인가라고 하는 것을 훨씬 더 집중해서 우리가 정보의 활용 부분들을 바라볼 필요가 있다는 말씀을 좀 먼저 드리고 싶고요. 두 번째는 결국은 이 정보가 활용이 돼서 사용이 됐을 때 지향하는 바, 결과적으로 만들어내려고 하는 결과물, 활용의 가치 부분들이 무엇인가라고 하는 것, 그리고 그 무엇을 우리가 어떻게 정의해서 허용할 것인가라고 하는 것에 우리가 더 집중할 필요가 있다라고 하는 겁니다. 그러니까 과정이라든가 또는 그 사이에서 발생되는 이런 문제라든가 이런 것보다는 결과적으로 나타날 결과물들을 어떻게 더 공공의 가치에 부합하도록 판단하고 그 부합된 가치들을 실현하도록 할 것인가에 더 집중할 필요가 있는 시점이 아닐까, 그런 생각이 좀 듭니다. 그리고 그러기 위해서는 사실은 우리가 기존에 가지고 있는 데이터들의 질적인 수준을 높이는 것이 저는 굉장히 급선무 중에 하나라고 생각이 되고, 네카에서 해야 되는 역할 중에 또 하나라고 생각이 되는데, 아까 EMR 말씀도 하셨지만 실제로 우리가 개인으로부터 출발해서 나오는 데이터 자체가 굉장히 방대한 것 같고 많이 활용할 것 같고 여러 가지 쓸모가 있을 것 같지만 내용적으로 들어가 보면은 굉장히 부분적이거나 미완성적이거나 또는 부정확하거나 제대로 정제되어 있지 않거나 이런 데이터들이 질적으로 굉장히 수준이 떨어지는 데이터들이 실제로 굉장히 많다. 그래서 이런 것들을 높이기 위해서는 기록이라든가 아주 일상적으로 이루어지는 여러 가지들을 훨씬 더 촘촘하게 정리해 나갈 필요가 있는 부분들이 있는데, 이 부분도 우리가 향후에 의료정보 활용에 더 폭넓은 사회적 가치 활용을 위해서 지금부터 그 체계를 좀 다듬어야 되는 굉장히 중요한 과제 중에 하나가 아닐까, 그런 생각이 좀 듭니다. 그다음 또 하나는 누가 무엇을 연구하고 있는가라고 하는, 우리가 새로운 기술에 있어서 새로운 기술에 직접 참여해서 자기가 참여자로서 연구를 하고 있지 않은 일반 대중이나 소비자들은 내가 모르는 어떤 세계 속에서 무엇이 진행되고 있는가라고 하는 것에 대한 막연한 두려움이 현대사회에서는 가장 큰 소비자들이 가지는 불안감의 핵심 요소라고 이야기들을 하고 있습니다. 그러니까 내가 통제할 수 있는 범주 안에서 상황이 펼쳐지지 않는 것이죠. 그래서 거버넌스를 확대하고 정보를 투명화하고 무엇이 우리 사이에서 이루어지고 있는가를 많은 대중들이 알 수 있도록 하는 거에 적극적으로 강조하고 그것을 중요하게 여기기 때문에 소통을 강조하고 거버넌스를 강조하고 있는 건데요. 지금 정보의 활용에 있어서도 대학별로 뭐 무슨 또 심평원은 심평원대로, 기관은 기관대로 크고 작고 과거에 아주 일차적으로 활용했던 것부터 시작해서 굉장히 고차원의 그 기술을 활용한 것까지 굉장히 폭넓은 다양한 연구들이 여기저기서 막 이루어지고 있는데, 총체적으로 그것이 어떤 방향을 향해서 가고 있고 무엇을 지향하고 있는가라고 하는 것들을 전체적으로 들여다보는 플랫폼 기능들이 어디에 있는가라고 하는 것에 대한
두려움이 있는 겁니다. 그래서 뭔가는 개인별적으로 막 하고 있는데 그걸 누가 보고 있는가? 나를 대신해서 누가 그거를 지속적으로 관찰하고 보고 있으며 최종적으로 도달해야 하려고 하는 그 방향성이 옳은가라고 하는 것을 누가 판단하고 있는가? 라고 하는 것에 대한 의문을 제기를 하고 있는 것이거든요. 이 부분에 있어서 우리가 어떤 사회적인 거버넌스를 만들 것이냐라고 하는 게 또 굉장히 중요한 것 중에 하나라고 생각이 되고요. 또 하나 이제 그 마지막으로 굉장히 마지막으로 이제 정리만 드리면, 네네. 사실 이번에 이제 뭐 비트코인 같은 사태 터졌을 때 뭐 블록체인 기술이 어쩌고저쩌고 우리는 뭐 기술이 뭐냐, 뭐 거래소를 어떻게 규제할까 그런 과정에 대한 규제, 또 뭐 법을 어떻게 만들고 이런 논의하다가 결국 지금까지 아직 법 개정된 것도 하나도 못했는데 미국, 뭐 유럽, 일본, 중국까지 전부 다 뭘 했냐면요. 우리가 다른 나라의 이런 규제 시스템 들여다보면 그 과정에 대해서 다 일일이 규정을 하거나 과정을 정부가 개입해서 규제하는 건 불가능합니다. 너무나 다양하기 때문에 수천 가지 종류의 이런 암호화폐들을 가지고 뭐는 어떻게 하고 뭐는 어떻게 불가능해요. 최종적으로 딱 하나 하고 있는 게 뭐냐면 결국 소비자들이 엔드포인트에서 소비자들이 겪을 수밖에 없고 그 발생 가능한 피해, 그것이 발생했을 때 결국 정보를 쥐고 있는 것, 서비스를 제공하는 측이 무엇을 할 것인가만 규정하고 있는 겁니다. 그러니까 예를 들면은 해킹이 당했다. 그러면은 어떻게 배상해라. 이런 피해를 줬다. 그러면 무엇을 해라. 딱 그것만 틀어주고 있는 겁니다. 그러니까 그것을 해결하기 위해서 스스로가 시스템을 구축하는 것이죠. 우리도 마찬가지로 정보를 굉장히 다양하게 활용하고 실제로 발생할 수 있는 피해 유형이라고 하는 건 수천만 가지인데 그 하나하나를 규제 방식, 과거의 규제 방식으로 정의하고 그 과정들을 하나씩 만들어간다는 건 불가능한 일입니다. 그렇기 때문에 최종적으로 이것이 활용이 돼서 공익적 가치에 기반해서 결정하고 그것이 활용됐을 때 실제로 발생될 수 있는 현실적 피해에 대해서 우리가 무엇을 어떤 방식으로 보상하거나 배상하거나 재발하지 않도록 할 것이냐라는 것, 엔드포인트에 명확하게 관점을 두고 우리가 체계를 만들어 간다면 얼마든지 자유로운 어떤 활용 속에서도 보호도 충분히 가능한 방식을 찾아낼 수 있지 않을까 그런 생각을 좀 듭니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 마지막으로 복지부의 박정환 사무관님. 네, 안녕하세요. 복지부 의료정보정책과 박정환 사무관입니다. 먼저 처음부터 메리 워너 디렉터님께는 발표 감사드리고 실제로 우리 모두가 사실은 데이터를 기반으로 사실 의료 체계를 리뷰해야 된다는 점 다들 이야기를 하고 있지만 그걸 해보면 얼마나 그게 어려운 일인지를 잘 말씀해 주셨다고 생각하고 그런 경험을 공유해 주신 것에 대해서 감사드립니다. 최인순 연구위원님은 사실 최근에 계속 복지부랑 이야기를 나누고 있는 카운터파트로서 오늘 보건의료 빅데이터 사업에 대해서 어느 정도 프리 리뷰를 좀 해주셨다고 보고요. 시간이 없기 때문에 제가 발언하는 걸 많이 줄여주셔서 감사합니다. 그리고 서준봉 교수님께서는 사실 비전을 주는 많은 사례들을 공유해 주셨고 그런 것들도 함께 생각해야 될 만한 제도적 개선점 등에 대한 소개들도 감사드립니다. 앞서 많은 분들께서 말씀해 주셨던 것처럼 사실은 의료 데이터 활용은 굉장히 오랫동안 대화가 진행되어 왔고 또 그것이 쉽지 않다, 어려운 점이 굉장히 많다는 점들은 모두 다들 알고 계실 겁니다. 특히 김재윤 교수님께서 강조해 주셨던 것처럼 그간의 사회적 대화가 굉장히 좀 파편적으로 이루어져 왔고 또한 그 오랫동안 공허하게 이루어진 것도 사실입니다. 특히 이제 뭔가 일반적인 목적으로 그러니까 목적을 특정하지 않고 데이터를 어떤 식으로 활용할 것인지에 대한 기술적 논의 또는 법적 논의 위주로 진행이 됐다는 점, 그리고 또 그 논의가 투명하지 않고 뭔가 공개적이지 않은 방식으로 이루어져 왔다는 점들이 사실은 중요한 문제점들 중에 하나였다고 보고요. 복지부에서도 이제 이런 점들을 많이 인식을 해서 저희가 이제 작년부터 좀 사회적 논의를 계속적으로 강화해 가고 있고 특히 이제 공공적 목적으로 보건의료 분야 공공기관이 보유한 데이터들을 연계 활용할 수 있는 그런 체계들 그리고 제도들을 만들어가기 위해서 복지부에서는 사업을 추진 중에 있습니다. 이 사업을 추진하는 데 있어서도 가장 중요한 것은 사실은 어떤 뭐 정보 시스템이나 또는 심지어 어떤 데이터냐 이것보다도 더 중요한 것은 시민사회 그리고 전문가 등이 모두 참여한 투명한 거버넌스라고 저희는 보고 있고 그 부분에 거버넌스 구축에 가장 시간과 노력을 들이고 소통을 하고 있습니다. 그래서 그런 거버넌스 하에서 저희는 이제
네카와 그리고 관련된 공공기관들, 건보 심평원, 지역보남센터 등의 여러 데이터 보유 기관들 그리고 R&D 기관인 보건산업진흥원 등과 같이 함께 저희가 이런 작업들을 진행을 해서 다양한 정책 개발이라든가 혹은 연구 목적으로 활용할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 그래서 이런 내용들을 좀 저희가 잘 정리한 보건의료 빅데이터 시범사업 계획안을 작년 12월 달에 저희가 공개를 했고 3월 말까지 저희가 의견 수렴 진행 중인데 사실은 관계 기관들에 저희가 공문이나 이런 걸 보내드려도 사실은 크게 답변이 없더라고요. 그래서 조금 그런 부분을 살펴봐 주시고 저희가 그간의 토론들에서 비추어서 이런 부분들이 아쉬웠던 부분들까지 보완을 해서 공개를 한 것이니까 오늘 토론해 주셨던 분들에서 지적하셨던 포인트들이 많이 녹아 있습니다. 그래서 그런 부분들을 의견 주시면 저희가 잘 반영해서 최종적으로 그 구성하게 될 거버넌스에 이제 이런 부분들을 상정해서 시범사업 계획을 확정하고 추진을 할 계획에 있습니다. 저희가 이게 모든 것이 한꺼번에 다 해결될 거라고 생각하지 않아요. 그래서 첫 단추라고 생각하고 데이터 기반의 보건의료 혁신, 국민건강 증진 이런 부분들이 저희가 앞으로 나아가야 될 길이라고 생각하고 이런 것들의 첫 단추를 잘 꿰을 수 있도록 여기 계신 다른 분들 비롯해서 또 많은 주변 분들의 지원을 부탁드리고요. 복지부가 그 부분에 있어서 묵묵히 역할을 계속 하도록 하겠습니다. 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 여기 오신 분이 행여나 시간 때문에 발언을 못하게 될 사고를 막기 위해서 부지런히 달려왔는데요. 어쨌든 하실 말씀 많으시겠지만 이렇게 좀 전략해서 협조해 주신 것에 대해서 감사드립니다. 이 세션이 지금 이제 우리가 정보하고 기술하고 그다음에 몇 가지 이렇게 논의된 여러 가지 것들인데 보면 결국에 빅데이터와 정보로 얘기되는 현재의 현 주소를 이제 우리 보위원회에서 짚어주셨다면 그거를 이렇게 HTA에서 실제 활용하고 있는 부분에 대해서 호주 사례를 저희가 들었고요. 그다음에 임상 현장과 AI라고 하는 정보 기반 기술의 대표 현장에서의 어떤 돌아가는 동향을 우리 이제 또 실제 접했고요. 이와 관련된 여러 가지 현안들에 대한 논의들을 들었습니다. 우선은 제가 플로어에 조금 기회를 드리려고 하는데 발표와 그다음에 토의 다 포함해서 짧지만 굉장히 많은 논의들이 있었는데 이 사안들과 관련해서 혹시 질문이나 뭐 코멘트 있으시면 네. 기회는 시간이 없어서 한 번만 묻겠습니다. 그러면은 우리 패널에까지 있으신가요? 네, 질문 기회를 주셔서 감사합니다. 한국보건의료연구원에서 근무하는 최지은입니다. 유익한 강의와 토론 감사드리고요. 호주에서 오신 디렉터 메리 워너께 질문 드리고 싶은데 간단한 질문이라서 3가지 질문 좀 드리고 싶은데요. 첫 번째는 부적절한 코클레이밍을 디텍션 하셔가지고 그걸 포커스하는 HTA를 하신다고 하셨는데 청구 자료에서 부적절한 코클레이밍을 밸리드하게 이게 부적절한 건지 적절한 건지를 디텍션 해내는 기전이 갖고 계신지 여쭤보고 싶고요. 두 번째는 서주범 교수님께서 예를 많이 들어주신 빅데이터나 AI를 이용한 그런 최첨단 의료기술에 대한 의료기술 평가를 어떻게 하실지 대비나 어떤 검토가 이루어지고 있는지 질문 드리고 세 번째는 HTA를 하신 다음에 그 평가를 아마 리얼월드 아웃컴이라고 해서 클레임 건수가 줄어드는지 늘어나는지로 평가하신 사례를 보여주신 것 같은데 그것 이외에 HTA 자체를 어떻게 평가할 수 있는 아웃컴 지표로 삼고 계신 것이 있는지 여쭤봅니다. 네. Thank you for your question. With regards to inappropriate co-claiming, so how do we identify inappropriate co-claiming? So what we do is we see unusual patterns in the data, and often we go to the medical profession. So we have a relationship in Australia where if we're very unsure about unusual patterns, we ask the profession. But it's taken a long time to build up that relationship. So we're very comfortable asking them, and they're actually quite comfortable asking back. So that's in the answer to your first question. Your second question about big data and AI and whether we have a plan, HTA plan.
to assess big data and HR and AI, and we don't currently. It's something that we probably should do, and MSAC as a committee should look at, but at the moment we don't have any plan. The third question was about real-world outcomes and how we look at real-world outcomes of services that are funded under Medicare, and how does an HTA happen after that. So real-world outcomes, we look at the utilisation of the service, and often we've only been doing it for about a year. So because in Australia we don't list many services on Medicare because most services are already listed. We already cover 5,700 services. So the new services that are listed on Medicare are very few and far between. So maybe we might list 20 a year, 30 new services a year. But so far we haven't had any that have gone to another review of HTA. But we envisage that we will. So what would happen is they would go into a HTA process where we would commission a HTA ourselves within the department, and that HTA report would then go back to MSAC for consideration for advice to government about whether to disinvest. I hope that answers your question. 네. 예, 감사합니다. 최근에 이제 페이스북 사건의 의미는 적어도 인류가 가지고 있는 최첨단의 어떤 규제나 견제 모든 시스템을 다 동원해도 현재 우리가 가지고 있는 장치로는 개인의 정보를 제대로 이제 관리하고 거기에서 이제 나타날 수 있는 어떤 베네핏을 공평하게 분배하거나 또는 이것이 잘못 사용되어 있는 것을 막거나 이렇게 대중의 신뢰를 얻을 수 있는 기본 요건들을 갖추기 어렵다는 것을 증명한 것이라고 생각합니다. 사실은 이런 상황에서 지금 현재 논의가 너무 앞서가서 사실은 이제 공공보건에서 이제 갖춰야 될 기본 요건, 정말로 그 서비스의 수요가 있는지, 그 다음에 그게 정말 비용 효과가 있는지, 뭐 이런 것들에 대한 기본적인 평가도 되지 않은, 예를 들어 이제 신의료 기술의 개발을 위해서 이제 개인의 프라이버시 문제를 접고 이제 빅데이터를 활용할 수 있게 하자라는 논의가 지금 제가 보기엔 심지어 미국이나 유럽 같은 시스템에서도 그것의 안전을 보장할 사회적 체계를 갖추지 못했는데 우리나라에서 논의가 너무 앞서가는 것이 아닌가 하는 우려가 들고요. 전 차라리 이제 지금의 호주에서 보여주신 것처럼 현 단계에서 좀 우리가 먼저 해야 될 것은 신의료 기술 평가가 아니라 현재 의료 기술 평가부터 이제 먼저 해야 되지 않는 거냐, 좀 그런 생각이 듭니다. 네, 고맙습니다. 우리 패널이나 발표자 중에서 딱 한두 분만 더 혹시 정말 내가 이 얘기를 하지 않으면 집에 가서 잠이 안 오겠다 하는 분만 발언께 드리고 토의를 마무리할까 합니다. 혹시 마지막 코멘트나 뭐 질문이나? 네. 청중에서 또 있으신가요? 얘기하려고 하니까 너무 할 얘기가 많고 그래서 뭐 1, 2분 갖고는 안 되실 것 같죠? 네. 이제 저희가 토론을 끝내야 될 것 같은데 이제 오늘 저도 이렇게 타이틀을 보면서 가치 기반 보건 의료라는 이 제목을 두고 이제 생각을 할 때 참 좋은 말이지만 어려운 말 같습니다. 굉장히 베이그하다는 생각을 많이 하는데 왜냐하면 가치 기반 보건 의료라고 그동안에 지금 말들이 많이 해왔지만 이 가치 기반 보건 의료를 이해하는 건 각자의 몫이 다 다르더라고요. 백인백색입니다. 문제는 정보와 기술에 있어서도 가치를 생각하는 측면이 다 다르고 이해 당사자에 따라서 다 다르다는 겁니다. 그래서 우리가 이런 여러 가지들을 이제 잘 이렇게 컴프로마이즈 해야 되는데 특히 이제 네카가 HTA를 하고 있는 이유를 저희는 오늘 여러 가지 정보에 대한 얘기와 함께 좀 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 왜 HTA를 심평원이나 보험자가 아니라 네카가 하는가? 기술은 여러 가지 측면들이 있습니다. 때로는 우리가 정말 소중하게 써야 될 자원을
제대로 활용하지 못하고 가치를 떨어뜨리는 곳에 투자하지 않도록 막아야 되는 한편으로 우리의 삶과 건강을 향상시킬 수 있는 여러 가지 가치를 올리는 그런 여러 가지 측면의 부분들이 있고, 네카는 이런 부분에서 밸런스를 맞춰서 새로운 기술에 대해서 가치 있는 기술들을 좀 더 혁신할 수 있는 지지자가 돼야 되고, 그다음에 가치가 없는 기술에 대한 리소스 알로케이션을 막아야 되는 그런 역할도 해야 됩니다. 그런 가치 기반 HTA는 결국에 여러 가지 정보가 잘 공공적으로 디자인될 때 가능하죠. 오늘 여러 가지 성찰해 주신 거 저도 많이 공부를 했습니다. 우리가 여러 가지 지지부진한 논의들을 파편적으로 해왔다고 하지만 그러는 사이에 조금씩 진화했고 진보했고, 그다음에 그러는 사이에 환경이 많이 변했습니다. 이런 변화 속에서 HTA 또한 다시 이제 패러다임을 바꿔가면서 진화해야 하고, 우리가 가지고 있는 정보도 더 많이 정비를 해야 되는데, 이 모든 부분이 하다 보면 네카나 복지부 일부 기관 힘만으로는 참 어렵다라는 걸 느낍니다. 특히 정보에 관련된 경우나 너무나 많은 이해 당사자들이 있기 때문에. 그래서 오늘 여러 분들이 네카의 역할들을 주문해 주셨는데, 네카가 이런 역할들을 잘 해나갈 수 있을 때 아마 우리 국민 건강 보건과 삶의 질의 가치도 높아질 거라는 점에서 많이들 도와주시고 같이 네카에서 플랫폼이 돼서 힘을 모아주시면 감사하겠습니다. 이상으로 마지막 세션 토의와 발표 마무리하겠습니다. 감사합니다. 혹시 끝내기 전에 저희 한국보건의료연구원 이영석 원장님 혹시 한마디 말씀? 예, 끝까지 연자 그리고 참석자 감사합니다. 오늘의 워라벨을 보면 워킹 레벨이 너무 높은 것 같습니다. 불같은 금요일입니다. 빨리 돌아가셔서 이제 퀄리티 라이프 레벨을 높일 수 있도록 하겠습니다. 네카 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 네, 장시간 발표와 토론에 임해주신 좌장님과 연사 패널분들께 다시 한번 감사드립니다. 아울러 마지막까지 자리 지키고 토론과 발표를 경청해주신 청중분들께 또 다시 한번 감사를 드립니다. 오늘 이 자리가 더 많은 국민들이 더 나은 의료 서비스를 제공받을 수 있도록 의료기술 평가 관점에서의 실행 방안을 공유하고 보건의료 체계 혁신에 기여할 수 있는 의미 있는 시간이 되었기를 진심으로 바랍니다. 이상으로 2018년 한국보건의료연구원 연례 학술회의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.